जानकीकान्तस्मरणं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानमुक्क्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोभिर्युक्त चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीं अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन स्थितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभां भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वथा सुप्रसन्नं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासितं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीके गिरिसम्भूता रामाम्बोनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। असाध्यः साधकः स्वामिन् असाध्यं तव किं वता
ராமதூதா கிருபா சிந்தோ மத்கார்யம் சாதய பிரபோ. புத்திர்பலம் யசோதைர்யம் நிர்பயத்வமரோகதாம் அஜாட்யம் வாக்பட்டுத்வஞ்ச ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பவேத். கபீஸ்வர பகவான் கீ. சோகத்திலையும் அதே சமயத்தில் தனக்கு இயல்பாக இருக்கக்கூடிய தைரியத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணிண்டு ஸ்ரீபதி ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி லக்ஷ்மணனோட அப்படி வந்துருக்கார். இந்த டோர் கரெக்டாக மூடியிருக்காப்ப. அதனால் எங்கே கடைசியாக ராமர் ஸ்ரீராமரும் லக்ஷ்மணரும் எங்கே இருக்கா இப்போது? மதங்க முனியோடைய ஆசிரமில் சபரி விடை பெற்று மேல் லோகம் போனதுக்கப்புறம் அந்த பம்பா சரோவர் தீரமாக அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அந்த அழகான தேசத்துக்கு பேர் கிஷ்கிந்தா அப்படின்னு பேர். கிஷ்கிந்தாவுடைய அழகை வால்மீகியால் வர்ணித்து முடிக்க முடியல. ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒரு கவி ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபடுறார். ஒரு கவியாக இருந்து இவராக இருக்கட்டும், இல்லை கவி பின்னாடி வந்த கவி காளிதாசராக இருக்கட்டும், இவெல்லாம் கவி சிரோன்மணிகள், நம்ம நாட்டினுடைய கவி சிரோன்மணிகள். அவள் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, ஒன்று உள்ளதை உள்ளபடி வர்ணிப்பாள், இன்னொன்று அந்த கவி அந்த விஷயத்தை யார் படிக்கிறாளோ, யார் அதை அத்தியாயனம் பண்ணுறாளோ அவளுடைய மனசில் ஒரு உற்சாகத்தை உண்டாக்கணும். இதுவும் கவிக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். புரியுதா? அப்போ சீதாவை இழந்துட்டோ மற்ற எல்லா துர்நிமித்தங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பரம சோகத்தில் பரம விலாபத்தில் நம்மளுடைய பேப்பர் சத்தம் நம்மளுடைய கதாநாயகனாக இருக்கக்கூடிய நாயகனாக இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கே நாயகனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி பரம கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது இது மட்டும் கேட்டுண்டு வர கதை கேட்டுண்டு வர நம்ம எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு விடிவு பிறக்காதா, ஏதாவது ஒரு விஷயம் மாறாதா, சேஞ்ச் ஆகாதா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கும்போது கரெக்டாக தானவனான கபந்தன் என்ன பண்ணால் ஒரு ஃபைனல் பாயிண்ட் ஆஃப் விஷயத்தை கொடுத்தான். என்ன அப்படின்னா, வானரேந்திரன் சுக்ரீவனை போய் பாரு. எக்ஸாக்டாக அவன் சொல்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுமோ? ராமருக்கு நமக்கு சொல்கிற ஒரு சௌக்கியமான வார்த்தை என்ன தெரியுமோ? இந்த 3 லோகத்தில், நபஸ்தலத்தில் இருந்தாலும் சரி, பாத்தாளத்தில் இருந்தாலும் சரி, இல்லை எந்த ஸ்தலத்தில் இருந்தாலும் சரி, சீதாவை அன்வேஷணம் பண்ணி உங்ககிட்ட கொண்டு நிறுத்துறதுக்கான விஷயம் சுக்ரீவனுடைய வானரப்படைக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவனை கோடிட்டு காட்டுறார். அந்த சுக்ரீவனை கோடிட்டு காட்டுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா, ராமர் எந்த பீடையில் இருக்காரோ, மனசில் எந்த விஷயத்தினால பீடிச்சிருக்காரோ அந்த எக்ஸாக்டாக புரிஞ்சுண்டு அதே மாதிரி ராமருடைய மைத்திரம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் அதே நிலைமையில் சுக்ரீவனும் இருக்கான். அதனால அவள் மதங்கமணி ஆசிரம் வழியாக இப்போ கிஷ்கிந்தாக்குள்ளே என்டராரா. இந்த கிஷ்கிந்தாவுடைய அழகை வர்ணிக்கிற மாதிரி ராமாயணத்தில் வேறு எங்கேயும் எதோடைய அழகையும் வர்ணிக்க முடியல. அப்படி வர்ணிச்சிருக்கார் வால்மீகி. ஒரு சர்க்கம் ஃபுல்லாக 130 ஸ்லோகம். அதுவும் அழகாக வர்ணிக்கிறார். அந்த அழகை வர்ணிக்கும் போதே யாரோடைய வார்த்தையில் வர்ணிக்கிறார் தெரியுமோ? இதுதான் கவிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரேட்னஸ். ராமருடைய வார்த்தையில் அந்த அழகை வர்ணிக்கிறார். நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். அங்கே பாரு லக்ஷ்மணா, அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாரு அப்படிங்கிறார். இவ்வளோ அழகாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல சீதா இல்லையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறார். ஸோ ராமருடைய அந்த ஹோல் நிலைமையை அந்த ஒரு ஃபுல் சர்க்கத்தில் வால்மீகி எப்படி எடுத்துன்னு போகிறாருன்னா, ராமரால் அங்கே இருக்கக்கூட அழகையும் ரசிக்க முடியாது. அந்த அழகை ரசிக்கும் போதே சீதையுடைய சோகத்தையும் தாங்குறார் அப்படியே மனசில். அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா,
சீதையோடைய சோகத்தை அவர் நினச்சார்னா ஈ கேன் லெட் கோ, விடமாட்டேங்கிறார், பிடிச்சு பத்திரமா வச்சுக்கிறார். ஏன்னா அவர் கூட இப்போ சீதா எப்படி வாழ்ந்துன்னு இருக்கா அப்படின்னா, ராமர் கூட ராமர் படுற அந்த சோகத்தில் தான் சீதா வாழ்ந்துன்னு இருக்கா. அதனால் அப்படியே சீதையோடையே ட்ராவல் பண்ணுறார் ராமர். ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க முந்தி சீதையை பற்றி ராமர் எவ்வளோ நினச்சார் தெரியாது. ஆனால் சீதை ராவணனால் எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் பூர்ணமாக கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு சிந்தனை, தாம் பேர் கூட மறந்துருப்பாரே வெஞ்சு சீதையை தொலைச்சிட்டோம், சீதையை தேடணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் மட்டும் மாறவே இல்லை. இந்த விஷயத்தை உணர்த்துறதுக்கு என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா கவி சிரேஷ்டரான வால்மீகி அந்த கிஷ்கிந்தாவுடைய அழகை என்னார்மஸாக வர்ணிக்கிறார். பொதுவாக ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இருந்தாக்க மனசுக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு பெரிய மாற்றமோ ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் நடந்துருது அப்படின்னா அவன் ரொம்ப ஈஸியாக அவனுடைய இந்த சோகத்தை மறந்துடுவான். ஃபோன்லாம் சைலண்ட்டில் போட்டுக்கோங்க, ஸோ தட் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கும். ஆஃப் பண்ண வேண்டாம், சைலண்ட்டை போட்டுக்கோங்க, ஸோ தட் அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லலாம். சரியா? அதனால் இங்கே கவி சிரேஷ்டர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, அந்த ராமர் சீத்தையும் விட்டு கொடுக்காம அட் த சேம் டைம் அந்த கிஷ்கிந்தா, எந்த கிஷ்கிந்தா இனிமே இந்த கிராஃப் மேலே போகிறது. இந்த கிராஃப் ஒன்று இருக்குது இல்லையா, இப்படி கீழே வந்துட்டே இருந்தது. எப்போலேருந்து அந்த மான் பார்த்ததுலேருந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சது கிராஃப். எது மட்டும் கீழே இறங்குது, கபந்தன் பிடிக்கிறது மட்டும் இந்த கிராஃப் கீழே இருந்தது. இப்போ இனிமேல் என்ன போகிறது, கிராஃப் அப்படியே ஃபுல்லாக எப்போ மட்டும் மேலே போகிறது, அயோத்தியாவில் பட்டாபிஷேகம் ஆறுது மட்டும் இனிமேல் அது மேலே தான் போகிறது. அப்போது ஒரு டைரக்டராக இருக்கிறவர் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, அந்த அழகை அந்த சோகத்தை காட்டணும். அந்த சோகத்தை காட்டும் போதே அந்த சோகத்தோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கௌதூகலமான ஒரு விஷயத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகணும். வால்மீகி அந்த பர்டிகுலர் ரசனையை ரொம்ப அழகாக கையாளுறார் இந்த ஒரு சர்க்கத்தில். ராமர் எப்படி பார்க்குறார், அந்த புஷ்பங்கள்லாம் பாரு லக்ஷ்மணா, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாரு, அந்த புஷ்பங்கள்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல லக்ஷ்மணா, இந்த புஷ்பங்கள்லாம் சீதா தலையில் வச்சுப்பாளே லக்ஷ்மணா. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறச்சே ராமருடைய மூடு ஒரு மாதிரி இருக்குது. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த இடத்துல சீதா. அப்போது இதில் ஒரு உத்தமமான ஒரு ஹஸ்பண்டோட குணம் ஒன்று வெளிப்படுறது. என்ன வெளிப்படுறது அப்படின்னா, ஒரு ஹஸ்பண்டு என்ன வேணால் என்ன என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணாலும் ஒன்று ஒய்ஃபோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணணும். இல்லைன்னா அந்த என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணும்போதே அந்த லவ் எதில் தெரிப்படும்னா, சார் நம்ம 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 பெர்மனெண்ட் இங்கே இல்லையே அப்படின்னு ஒரு இருக்குல்ல, அது என்ன எடுத்துன்னா நாலு இடவுல கண்டிஷன் ஆகி இப்போ என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, டிட் யூ மிஸ் மீ ஆர் நாட், யூ டெல் மீ த ட்ரூத். ஐயோ கண்டிப்பாக உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். It is a natural offspring between two relationships. Did you miss me? Tell me, did you miss me? மிஸ் பண்ணலையா என்ன இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த 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 ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு நேச்சுரலாக ராமருக்கு ராமருடைய மனசு அப்படி அப்படியே அந்த சந்தோஷமான விஷயத்துக்கு போகும்போதே இந்த சந்தோஷத்துக்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லை, ஏன்னா என்னுடைய பிரிய சகி பிராண சகி என் கூட இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த ராமரும் வால்மீகியும் போட்டு அழகாக கொண்டு வரா வெளியில். இந்த நீர்லாம் பாரு என்ன அழகாக இருக்குது, அந்த நீர் மேலே அதோடைய ரெஃப்ளெக்ஷன்லாம் வருது இல்லையா, எவ்வளோ அழகாக ஒன்றா இருக்கக்கூடிய அழகை ரெட்டிப்பாக எடுத்து காட்டுறது பாரு இந்த நீர்வீழ்ச்சிலாம். அப்படி சீதா என் கூட இருந்தால் இந்த அழகு ரெட்டிப்பாக இருக்குமே, இப்போ பாதி கூட இல்லையே என்னுடைய சந்தோஷம் அப்படி கொண்டு வர்றார். அப்புறம் இந்த சில்லுன்னு இந்த காற்று வீசுறது பாரு, இந்த காற்று எவ்வளோ அழகாக வீசுறது. சீதையாக இருந்தால் அவளுடைய முகத்தை அப்படி முன்ன வச்சுண்டு அப்படி தன்னுடைய அந்த துணியை அப்படி வெளியில் ஆட்டிண்டு அப்படி இருப்பாளே, அதை என்னால் இப்போ பார்க்க முடியலையே.
அதுக்கப்புறம் இந்த காற்று அடித்து வீசும்போது இந்த பர்வதங்கள் நடு வழியாக அந்த காற்றெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய கல்லுக்கு நடுவில், பாறைகளுக்கு நடுவில் அந்த காற்று அடிச்சுட்டு வெளியில் வருதில்ல, அது ஊ ஊ ஊ ஊன்னு ஒரு சத்தம் போடுறது. அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரே உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது. அதே சமயத்தில் சீத்தை இல்லைன்னு சொல்லும்போது அது ஏதோ பயமுறுத்துகிற மாதிரியான ஒரு சவுண்டாக இருக்குது எனக்கு. அப்புறம் அந்த தண்ணி அப்படியே கொட்டுறது பாரு, அந்த தண்ணி அப்படியே கொட்டுறது வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து அழகாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அட் த சேம் டைம் அதை பார்த்தா சீதைக்காக அதுவும் அழற மாதிரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த சுகந்தம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த சுகந்தத்தில் நான் வந்து அந்த பொருட்களை ரசிப்பேனா, இல்லை சீத்தையுடைய சுகந்தம் இப்போ என்கிட்ட இல்லையே, இந்த எல்லா கந்தத்தை விட சீத்தையுடைய சுகந்தம் மேலானதே அவ இல்லையே, அதை நினைப்பேனா? அந்த 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 ஒரு மயூரம் வந்து நர்த்தனம் ஆடுறது, என்ன அழகாக நர்த்தனம் ஆடுறது. அது கண்டிப்பாக வந்து அதனுடைய ஆண் மயூரத்துலேருந்து பிரிஞ்சு இல்லை, அதனால தான் அதனால சந்தோஷமாக ஆட முடியாது. இல்லைன்னா என்ன மாதிரி அதுவும் வந்து சோகமாக ஓரமாக உட்காந்துன்னு இருக்கும் அப்படிங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கோக்கிலம் என்ன அழகாக கூவுறது பாரு, அது ஐ திங்க் தன்னுடைய பார்ட்னரை பார்த்து அப்படியே கத்துறதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ பாரு வாய்ஸ் இல்லாமல் நான் அப்படி இருக்கேன். ராமருடைய அந்த பாவத்தை வந்து டைரக்டாகவும் இன்டைரக்டாகவும் அந்த கவி வந்து ரொம்ப அழகாக கொண்டு வர்றார். அது வந்து சோகம், சீதைக்கான சோகம், அட் த சேம் டைம். அதாவது நம்ம இது எதுக்கு இது இவ்வளோ சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க, அந்த ஹோல் சர்க்கத்திலோட கண்டென்ட் பார்த்தோன்னா ஒன்றுமே இல்லை. கிஷ்கிந்தாவோட அழகையும் வர்ணிச்சானோ இல்லையா கவி. கிஷ்கிந்தா தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ், அதையும் வர்ணிச்சானோ. அட் த சேம் டைம் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு ராமாயணத்தில், சீத்தையை காணும், என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அப்போ இந்த ரெண்டு மூடையும் ஒருத்தர் சேர்த்து எடுத்துன்னு போகிறாருன்னா நிஜமாகவே அது வந்து ஆதிகவியாக இருக்கக்கூடிய வால்மீகியினால தான் முடியும். அவ்வளோ ஒரு அழகான. லக்ஷ்மணா, ஜனகர் கேட்டார்னா நான் என்ன சொல்லுவேன், லக்ஷ்மணா சீதா எங்கே எப்படி நன்னா இருக்காளா அப்படின்னு நான் எதை கேட்டார், நான் திருப்பி போகும்போது நான் கேட்டேன்னா ஜனகருக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன்? கௌசல்யா மாதா கேட்பாளே, உன் புத்திரவது இல்லை நான் தொலைச்சுட்டேன்னு எப்படி சொல்லுவேன் லக்ஷ்மணா? லக்ஷ்மணா சொல்ல, சீத்தை உயிரோடு தானே இருப்பா இத்தனை நேரத்துக்கு அப்படின்லாம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த பம்பா சரோவரை ஒட்டி அப்படியே நடந்து 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 அப்படியே வரா. அப்படியே வரும்போது எதி நடுவில் சொல்கிற ராமர், எதி திருஷ்யத்தே சா சாத்வி எதி சேஹ வசேமஹி ஸ்பிருஹ்யேயம் ந சக்ராய நோன்யயோத்தியை ரகுத்தமா. லக்ஷ்மணா, இவ்வளோ அழகான கிஷ்கிந்தாவுடைய இடம் இருக்குது, தேடாதப்பா 95 இவ்வளோ அழகான ஒரு கண்ணா நீ வச்சுடு, கண்ணா நீ பார்க்க வேண்டாம். இவ்வளோ அழகான ஒரு கிஷ்கிந்தையில் இவ்வளோ அழகான ஒரு விஷயம் இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து சீத்தை என் கூட இருந்தான்னா எனக்கு அந்த தேவலோகம் கூட வேண்டாம். ஏன், நான் திருப்பி அயோத்தியாக்கே போக மாட்டேன் லக்ஷ்மணா, நான் சீத்தை மட்டும் இப்போ என் கூட இருந்தால் போகிறோம், நான் அயோத்தியா கூட போக மாட்டேன், அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த இடம் அப்படின்னு ராமர் வந்து அப்படி சொல்கிறார். அது மாதிரி கேட்குறார், நான் என்ன பண்ணுறது இப்போது, எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி போகும்போது அங்கேருந்து அந்த சைடு சொல்லணும் இல்லையா, அங்கே வந்து சுக்ரீவன் சில வானர கூட்டத்தோட அப்படி தூரக்கேந்து பார்க்குறான். பார்த்தா நிரீக்ஷமான சஹசா மகாத்மா சர்வம் வனம் நிர்ஜர கந்தரம் ச உத்விக்னசேதா சஹ லக்ஷ்மணேன விசாரிய துக்கோபஹத பிரதஸ்தே தாவ்ருஷ்ய முகஸ்ய சமீபசாரி சரந்ததர்ஷப் பூததர்ஷனீயை ஷாகா மிருகானாம் அபிதபஸ்வர்ஸ்வி விதஸ்த்ரயேசே நைவ சேஷ்டதே சேஷ்டாம் சதௌ மகாத்மா கஜமந்தகாமி.
शाका मृगस्तत्र चरंश्चरन्तौ दृष्ट्वा विषादं परमं जगाम चिंतापरीतो भयभारभग्नः. இந்த அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி நாடு இழந்து, வீடு இழந்து, மனையாள இழந்து, எல்லாத்தையும் இழந்து, எப்போ வேணால் எங்கேருந்து வேணால் வாலி வந்து நம்மளை கொன்னுடுவான் அப்படிங்கிற பரம பயத்தில் இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவாதி கூட்டங்கள் சுக்ரீவன் அங்கேருந்து பார்க்குறான். பார்த்தா நல்ல வில்லு அம்போட பெரிய தோள்களோட ஆஜானு பாகுவா அப்படியே வந்து பூமியிலேருந்து ஆகாயத்தை மட்டும் 2 பேர் டக் 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 டக்குன்னு வரா. அதை பார்த்த உடனே கதிகலங்கிறதான் சுக்ரீவனுக்கு. யாரா இவா அப்படின்னு. ஸோ சுக்ரீவனுடைய ஃபஸ்ட் அப்ரோச் தூரக்கேந்து பார்த்தா என்ன தெரியறது? ஷோ இவங்க ஏதோ பண்ண போகிறாங்க. மெயினாக என்ன அவனுக்கு ஒரே டவுட்டு, வாலி நம்மளை கொல்றதுக்கு ஆள் அமைச்சிருக்கான். என்ன பண்ணாலும் வாலி தான் அவனுக்கு. வாலி தான். எந்த அளவுக்கு வாலியோடைய மரண பயம் அப்படின்னா, பின்னாடி சுக்ரீவன் ராமர்கிட்ட சொல்கிறான், நீ சீத்தையை இழந்து சோகப்படுற அளவுக்குலாம் நான் வந்து என் ஒய்ஃபை இழந்து சோகப்படலைங்கிறான். பின்ன எப்படி உனக்கு தான் உயிர் பயத்தில் இருக்கிய நீ. இவர் ராமருக்கு வேறு அட்வைஸ் பண்ணுறது வரப்போகிறது இப்போ பின்னாடி ஒரு கட்டம். அதனால் வந்து அப்படியே தமாஸ்ரயம் புண்ணிய சுகம் சரண்யம் சதைவ ஷாக்கா மிருகசேவிதாந்தம் த்ரஸ்தாச்ச திருஷ்டா ஹரையோர் அபிஜக்முகு மகௌஜசௌ ராகவ லக்ஷ்மணௌதௌ. மற்ற வானரங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறதான், அவள் அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பார்வைக்குள்ளே வரும்போது என்ன ஆகுதான், டக்குன்னு டப்பு 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 டப்புன்னு போய் இன்னொரு ஒரு மரத்துக்குள்ளேயோ இன்னொரு ஒரு சிகரத்துக்குள்ளேயோ போய் இன்னொரு ஒரு பீக்குள்ளே போய் அப்படியே ஒளிஞ்சுண்டு அங்கேருந்து அப்படி சைட்லேருந்து பார்க்குறதான். திருப்பி எல்லா வானரமும் திருப்பி தாவி குதிச்சு இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அங்கேருந்து இப்படி ஒளிஞ்சு 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 பார்த்து பயந்துட்டே இருக்கா. இவன் யார், இவன் என்ன பண்ண போகிறா, எப்படி இதை பண்ண வரா அப்படின்னு அதே வந்து ஒரே என்னையா பண்ணுறது இதில் அப்படின்ன உடனே இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, தூரக்கேந்து இப்படி பார்க்குறான். பார்த்துட்டு ஏதோ வனமிதம் துர்கம் வில்ல வாலி பிரஹரணிதௌ துருவம் சங்கனா சன்மனா சீரவசனௌ பிரச்சரந்தி விஹாகதௌ. இந்த வாலியோடைய ஆளுங்க தான் சீரவஸ்திரம் போட்டுண்டு இங்கேயும் அங்கேயும் வந்து எப்படா நம்மளை கொல்லலாம் அப்படின்னு சுற்றின்னு இருக்கா. தத சுக்ரீவ சச்சீவ திருஷ்டுவா பரமாத்வன வினௌ ஜக்முஹு கிரி தட்டாத் தஸ்மாத் அந்யசிகாரம் உத்தமம். வேற ஒரு சிகரத்துக்கு தாவி தாவி போகலாம். இந்த சிகரத்துலேருந்து அந்த சிகரம், அந்த சிகரத்துலேருந்து அந்த சிகரம் போயிட்டு இப்படி ஒளிஞ்சுன்னு பார்க்குறேன் என்ன பண்ணுறா. ரொம்ப தூரக்கேந்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நம்ம மனுஷால விட வானர ஜாதி இந்த ஜாதி அவளுக்கெல்லாம் வந்து பார்வையோடைய தீக்ஷண்யம் ஜாஸ்தி. இன்னொன்று, நம்ம சிட்டியில் நம்ம வாழ்ந்ததுனால நம்மளுடைய பார்வை ரொம்ப கம்மி. நமக்கு இப்படி பார்த்தாலே செவுறு வந்துடும். அவளுக்கு வந்து மினிமம் டிஸ்டன்ஸே வந்து ஒரு 10 யோஜனை 100 யோஜனை இப்படி பார்க்கக்கூடியவா எல்லாரும். அதனால தூரக்கேந்து பார்க்குறா. நம்ம கண்ணில் பட்டுடுவோன்னு தெரிஞ்சால் ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிறான். அப்படி ஒரு இதில் இருக்கும்போது என்ன ஆகிறது, சுக்ரீவன் கூட இருக்கக்கூடிய பரமமித்ரனான பரம தர்மிஷ்டனான மகா தேஜஸ்வியான ஜெய் ஸ்ரீராம் ஹனுமான் வந்து பார்க்குறாங்க. ஹனுமான் அங்கே பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ண, இன்னும் நிறைய இருக்குது பூ போடுறதுக்கு. அதான் பேர் மட்டும்தானே சொல்லியிருக்கேன். ததஸ்து பயசந்திராசம் வாலிகில் பிஷ பங்கிதம் உவாச்ச ஹனுமான் வாக்கியம் சுக்ரீவ வாக்கியோ விதஹ. ஹனுமான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான். முதல்ல சுக்ரீவன்ட்ட ஹனுமான் வந்து கூட ஹனுமான்னு ஏன் பேர் வச்சா எல்லாம் பார்க்கலாம், இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே. ஹனுமான் வந்து பேசுகிறார். இந்த மாதிரி இருக்கு, அவள் ஏதோ பண்ணின்னு இருக்கா. சம்பிரமத்யஜ்யதாமேஷ சர்வைர் வலிகிருத்தே மகான் மலயோயம் கிரிவரோ பயம் நேஹத்சி வாலினஹா. சுக்ரீவா,
அனுமார் வாயிலேருந்து வர ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன? டுவர்ட் இன் வால்மீகி ராமாயணம், சுக்ரீவா பயப்படாத, பயப்படாத. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் அபவுட் ஹனுமான் என்ன அப்படின்னாக்க நிர்பயத்துவம். நிர்பயத்துவம், அபயம். அபயம் பிரதிஷ்டாம் விந்ததே அத்தசோகயோ கதோபயம் பவதி. அப்படியே சைத்திரிய உபனிஷத்தில் எந்த ஒரு விஷயத்தை மனுஷனுக்கு அத்தியந்தமான பயங்கள்லாம் நீக்கிறதோ அந்த அபயத்தினுடைய வார்த்தையோட ஆரம்பிக்கிறாங்க. பயப்படாத சுக்ரீவா. அவள் ஏதோ சரணம் பண்ணின்னு இருக்கா, அவளை பார்த்தா வேற மாதிரி தோன்றது, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னா சுக்ரீவன் போய் பார்த்துட்டு வா. அப்புறம் நான் இந்த வேஷத்தில் போகிறதில்ல. ஆஹோ ஷாகா மிருகத்வம் தே வியக்தமேவ ப்ளவங்கம் லகு சிந்தத்தயாத்மானம் ந ஸ்தாபயசி யோ மதௌ தீர்கபாஹு விஷாலாக்ஷௌ ஷரசாப சிதாரிணௌ கஸ்ய ந ஸ்யாத் பயம் திருஷ்ட்வா ஹதௌ சுரசுதோபமௌ. பெரிய புஜங்கள், பெரிய கண்கள், ஷரம் சாப்பம், அதாவது அம்பு வில்லு, இவா எல்லாரையும் வச்சுட்டு பார்த்தா யாருக்கு தான் பயம் வராது அப்படின்னு சுக்ரீவன் கேட்குறான். கவலைப்படாத. ததேதி சம்பூஜ்ய விசஸ்து தஸ்ய கபே சுபீதஸ்ய துராசதஸ்ய மகானுபாவோ ஹனுமான் யயௌ ததா சயத்ர ராமோதி பலீல் ச லக்ஷ்மணஹா. ராமரும் லக்ஷ்மணரும் சேர்ந்து வந்துருக்கா. அந்த இடத்துக்கு இப்போ ஹனுமான் முன்னேறி செல்கிறார். கைதட்டணும் இதுக்கு. ஹனுமான் என்ன பண்றாருன்னா கபி ரூபம் பரித்யஜ்ய, தான் அந்த வானரமா இருக்கக்கூடிய ரூபம் இருக்கு இல்லையா, கபி ரூபம் பரித்யஜ்ய. ஹனுமாருக்கு அந்த ஒரு சக்தி உண்டு. அவருக்கு என்ன ரூபம் வேணுமோ அந்த ரூபம் மாற்றி, அந்த சக்தி அவருக்கு எங்கேருந்து கிடச்சிது அதெல்லாம் சொல்கிறேன் நான். அந்த ரூபத்தை இது பண்ணி ஹனுமான் மாருதாத்மஜா, மாருதாத்மஜன். மாருதாத்மஜன் ஏன் அவருக்கு பேர் வந்தது அதையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். பிக்ஷு ரூபம் தத்தோ பேஜே. என்ன ரூபத்தில் வந்துட்டார் அப்படின்னா ஒரு பிக்ஷுவோடைய ரூபத்தில் வந்திருக்கார் அவர். பிக்ஷுனா ஒரு அந்தனர் பிச்சை எடுக்கக்கூடிய ஒரு சன்னியாசி ரூபத்தில், பிக்ஷுனா சன்னியாசி ரூபத்தில் வந்துட்டோம். ஷடபுத்தி தயா கபிஹி. ஷடபுத்தி அப்படின்னா என்ன? ரொம்ப தீவிரமான புத்தி உடையவர் அப்படின்னு வால்மீகி எழுதுறார். தீவிரமான ஷட அப்படின்னா என்னன்னாக்கா வெரி ஸ்ட்ராங் ஃபுட்டட் புத்தி, அப்படி ஒரு அந்த புத்தியோட இருக்கக்கூடியவர் அவர். ஓ இங்கே இருக்கா அவர் அப்படி ஹனுமான் போறார். போன உடனே என்னது? போன உடனே ததஸ்ச ஹனுமான் வாச்சா ஸ்லக்ஷனாய சுமனோஜ்ஞயா வினீத வதுபாகம்ய ராகவௌ பிரணிபத்யச ஆபபாஷேச்ச தௌ வீரௌ யதாவத் பிரசம்சச சம்பூஜ்ய விதிவத் வீரௌ ஹனுமான் வானரோத்தமஹ உவாச்ச காமதோ வாக்கியம் மிருது சத்ய பராக்கிரமௌ ராஜரிஷிர் தேவ பிரதிமௌ தாபசௌ சம்ஸ்ருதவ்ரதௌ. ஹனுமார் என்ன பண்ணுறாராம், அவள் முன்னாடி போகிறாராம். பிக்ஷு ரூபத்துக்கு போயிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு, நமஸ்காரம், நீங்கள் எங்கேருந்து வரேல், எப்படி வரேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வாக்கு அவ்வளோ ஸ்வீட்டாகவும் அவ்வளோ கிரேட்டாகவும் இருக்கான் இதோட வாக்கம். அதில் அவர் வானரோத்தமமான ஹனுமான் பிக்ஷு கோலத்தில் உவாச்ச என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, சத்திய பராக்கிரமம் பொருந்தியவர்களாக நீங்கள் தெரிகிறீர்கள். ஹனுமாருடைய புத்தி எதில் தெரியறது அப்படின்னா அந்த பார்த்த மாத்திரத்தில் ஜட்ஜ் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே இப்போ தெரியும். நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு சத்திய பராக்கிரமங்கள் கொண்டவர்களா, சத்திய பராக்கிரமங்கள் சத்திய பராக்கிரமம்னா என்ன? சத்தியமும் பராக்கிரமமும் கொண்டவராக இருக்கல். பராக்கிரமம் இருந்து சத்தியம் இல்லாமல் இருக்கலாம், ராவணன் மாதிரி. சத்தியம் இருந்து பராக்கிரமம் இல்லாமல் இருக்கலாம், அப்படி யாருக்கான்னு தெரியல.
இப்போ சத்தியமும் இருந்து பராக்கிரமமும் உடையவராக இருக்கேள் அப்படின்னு 2 பேரையும் சொல்கிறார். அப்புறம் ராஜரிஷி கண்ணா, நீ ஃபோன் பார்க்குறதுனா கீழே போயிட, என்ன பண்ணின்னு இருக்க? ராஜரிஷி, நீ இல்லை பின்னாடி போயிட, நான் ஃபஸ்ட் ரோவில் உட்காந்துட்டு நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் அவன்கிட்ட. ராஜரிஷி மாதிரி இருக்கேள். ராஜரிஷினா என்ன? ராஜாவாகவும் இருக்கேள், பார்க்கறதுக்கு ரிஷி மாதிரியும் இருக்கேள், தபஸ்வி மாதிரி இருக்கேள், பெரிய விரதத்தை கொண்டவர்களாக இருக்கேள். இதெல்லாம் யாரு? ஜஸ்ட் பார்த்த மாத்திரத்தில் ஹனுமான் அவனுடைய பிரியமான வார்த்தைகள்னால ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் அட்ரஸ் பண்ணுறார். தேசம் கதமிமம் பிராப்தௌ, எதுக்காக இந்த இடத்துல வந்திருக்கேள்? பவந்தௌ வர வார்னோ, இந்த பயங்கரமான காட்டுக்குள்ள நீங்கள் வந்திருக்கேளே. திரயஸ்யந்தௌ மிருககணான் சியான்ஸ்ச வனச்சாரினஹா, உங்களுடைய இந்த தோரணை எல்லாம் பார்த்தா இந்த வனத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் பயப்படும் போல் இருக்கே, அவ்வளோ ஒரு கிராண்ட் தோரணையாக இருக்கே உங்களோடது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேசுகிற எல்லா வார்த்தையிலையுமே அந்த கேட்குற ஆள் இன்னும் அவர் பேசணும் நம்ம கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே எடுத்துட்டு போகிறார். பம்பா தீராருஹான் விரக்ஷான் வீக்ஷமானௌ சமந்ததா இமாம் நதீம் சுபஜலாம் சோபயந்தௌ தரஸ்வினௌ தைரியவந்தௌ சுவர்ணநாபௌ கௌயுவாம் சிரவாசசௌ நிஸ்வசந்தௌ வரப்புஜௌ பீடயந்தஸ்விமா பிரஜாஹா. பார்க்கறதுக்கு தைரியசாலியாக இருக்கேள். அதாவது பம்பாவோடைய அழகான இந்த விஷயத்தில், அழகான இந்த தீரத்து மூலமாக நீங்கள் நடந்து வரையிலே நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு எஸ்பெஷலி ஏன் பம்பா தீரத்து வழியாக நடந்து வரையல் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி சர்க்கத்தில் அவர் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கார். என்னென்னா, பம்பா தீரத்தில் பயங்கரமான உயிர்கொல்லி மிருகங்களும் இருக்குது, இந்த பாம்புகள் இது எல்லாமே இருக்குது. அது வழியாக நீங்கள் வந்திருக்கேள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யூ ஹவ் சர்வைவ்டு தட் ரூட். ஹனுமான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இது மட்டும் ஜர்னி பண்ணி வந்திருக்கால, நீங்கள் ரொம்ப கிரேட்டு, அவ்வளோ தைரிய பராக்கிரமசாலி. அதனால என்ன சொல்கிறாருன்னா, தைரியசாலி, நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு தைரியசாலி மாதிரி இருக்கேள். அப்புறம் நீங்கள் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸு ரொம்ப அழகாக இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மர உரி தரித்தாலும் மர உரிய ஒரு தனி ட்ரெஸ்ஸாக தான் நீங்கள் போட்டிருக்கேள், மர உரி உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு கிடையாதுன்னு அர்த்தம். புரியுறதா? உனக்கு புடவை ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பொண்ணை ஒரு 12ஆம் கிளாஸ் பொண்ணுக்கிட்ட சொன்னோன்னா என்ன அர்த்தம்? இதை மட்டும் அவள் புடவையே கட்டிக்கல, மேபி அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு 1 or 2 times புடவை கட்டிக்கிறான் இல்லையா? இந்த ட்ரெஸ்ஸு உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்கிற ராமர். அப்போனா என்ன அர்த்தம்? யூ டோன்ட் பிலாங் டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் அட் ஆல். அப்புறம் நீங்கள் 2 பேரும் எடுத்து விடுற சுவாசம் இருக்குல்ல, பாருங்கள் என்னெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. அப்படி விடலையா ராமரும் லக்ஷ்மணரும்? நான் எடுத்து விட்டது தெரிஞ்சுதா? தெரியாது. நீங்கள் தீர்க்கமாக சுவாசம் எடுத்து தீர்க்கமாக விடுறீள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பரம சாந்தமாக இருக்கேள், அப்படின்னா ஹை ஸ்டாமினா உடையவர்களாக இருக்கேள்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பயந்துன்னு இருக்கான்னு அர்த்தம். நீங்கள் அவ்வளோ தைரியசாலியாக இருக்கேள், ரொம்ப அசால்ட்டாக நின்று இருக்கேள். எப்படி லேட்டாக போயிட்டோன்னா கிளாஸுக்கு போனால் எப்படி இருப்போம்? சாரி மேம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம், ஏதோ சொதப்பியிருக்கோன்னு அர்த்தம். நீ ஹோம்ஒர்க் டன், கிளாஸ் ஒர்க் டன். அப்படின்னா என்ன? தீர்க்க சுவாசி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பரம சௌமியமாக ஆனந்தமாக இருக்கேள் அப்படின்னு அர்த்தம். சிம்ம விப்ரேக்ஷிதௌ வீரோ, சிம்மத்துக்கு சமமாக வீரமுடையவர்களாக இருக்கேள். மகாபல பராக்கிரமோ, உங்களை பார்த்தா பயங்கர பல பராக்கிரமங்கள் புரிந்தவர்களாக இருக்கேள். சக்கரச்சாப்ப நிபே சாப்பகா கிரஹீத்வா சத்ருநாசனோ, எந்த சத்ரு வந்தாலும் அழிக்கிற அளவுக்கு தேவேந்திரன் மாதிரி கையில் அம்பும் வில்லும் வச்சுருக்கேள்.
உங்கள் அம்பு வில்லும் பார்த்தா சாட்சாத் தேவேந்திரன் வச்சுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஸ்ரீமந்தௌ மங்களம் பொருந்தியவர்களாக இருக்கேள். ராமர் கண் கலங்கிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீமந்தௌன்னு சொன்னோன்னே. எங்கப்பா அந்த ஸ்ரீயை தான்ப்பா தேடி வந்துட்டுருக்கேன். அப்படி ரூப சம்பன்னவ் பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்கேன் தெரியுமா. ரிஷபஸ்ரேஷ்ட விக்ரமவ் ஒரு சிரேஷ்டமான காலமாடு வந்து அப்படி எழுந்து நின்று அந்த ரிஷபம் எப்படி இருக்கு. அதிகார நந்தி என்னைக்கு முடிஞ்சுடுத்தா அதிகார நந்தி. அது அது அந்த ரிஷபம் வந்து ஒரு தனி அழகு. கருட வாகனம் எந்த பக்கம்னா இந்த பக்கம் அது என்ன சார் எந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படியே ரிஷப வாகனம் இந்த பக்கம். அப்படி வந்து இந்த ரிஷபம் அப்படிங்கிறது வந்து சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய பொயட்ரியில் ரொம்ப யூஸ் பண்ண ஒரு விஷயம். அப்படின்னா என்ன, தனிப்பட்டு நேர்த்தியாக எழுந்து நின்று தனித்து காட்டக்கூடிய ஒரு தன்மை அது. அப்போ ஒரே பசுமாடுகளுடைய கூட்டத்தில் பார்த்தேன்னா ஒரு ரிஷபம் இருந்ததுன்னா அந்த ரிஷபம் மாத்திரம் தனியாக கம்பீரமாக தெரியும். அந்த மாதிரி ரிஷபஸ்ரேஷ்டோ விக்ரமவ் அப்படின்னா என்ன, நல்ல டாலாக இருக்கேன்னு அர்த்தம். ஒரு டால். ஹஸ்தி ஹஸ்தோபம புஜவ் யானைகள் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கைகால்கள் இருக்கு. உங்களோட கையெல்லாம் பார்த்தா ஒன்றும் ஒரு யானையோடைய கை மாதிரி இருக்கு. குண்டு இல்லை, ஒபிசிட்டி இல்லை, அவ்வளோ தடியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அவருக்கும் ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு போல் இருக்கு. ராமருக்கு அஸ்மின் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியோ ட்ரெட்மில் சமர்ப்பயாமி அப்படின்னு ட்ரெட்மில்லாம் வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம். த்யுதிமந்தௌ நர ரிஷபௌ அப்படின்னா த்யுதி அப்படின்னா யூ ஆர் ஆல் க்ளோயிங், யூ போத் ஆர் க்ளோயிங் அப்படிங்கிறார். பிரபாயா பர்வதேந்திரசௌ ஒரு பர்வத்தம் எழுந்து நின்னா அது மேலே சூரியன் பட்டா அதோடைய பிரபை எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்குவாங்க ரெண்டு பேரை பார்த்தா. இது நம்ம ஹனுமாரோடைய அந்த வாக்கியங்களை ரசிக்கிறதா இல்லை ஹனுமாரோடைய ஏற்றத்தை நம்ம ரசிக்கிறதா இல்லை ராமலக்ஷ்மணனுடைய அழகை ரசிக்கிறதா? டபுள் போனஸ் இது. யுவையோரவ பாசிதோ பரம யௌவனமாக இருக்கல் நீங்க. ராஜ்யர்ஹா அருஹா அப்படின்னா அருகதை, ராஜ்யத்துக்கு அருகதை உடையவர் ராஜகுமாரர்கள் மாதிரி இருக்கேள் அப்படிங்க. கதம் தேசம் இகம் ஆகதௌ இவ்வளோ சொல்லிட்டு இந்த தேசத்துக்கு எதற்காக வந்திருக்கேள் அப்படின்னு பத்ம பத்ரேக்ஷணௌ வீரௌ ஜட்டாமண்டலதாரிணௌ அந்யோன்ய சதுருஷௌ வீரௌ தேவலோகாதி ஹாகதௌ எதிர்ச்சேவ சம்பிராப்தௌ சந்திரசூரியௌ வசுந்தராம் விஷால வக்ஷசௌ வீரௌ மானுஷௌ தேவரூபினௌ. கண்டினியூ பண்ணுறார், மிஸ் முடியல, ஏன் இங்கே வந்திருக்கேள் அப்படின்னு கேட்டுட்டு அடுத்தது பத்ம பத்ர அக்ஷணவ் அப்படின்னா பத்மனுடைய தாமரை இலை இருக்கு இல்லையா, அந்த இலை மாதிரி இந்த கண்ணோடைய பகுதி வந்து பெருசாக வீக்ஷணியமாக இருக்கான். ஜட்டாமண்டல தாரினோ இதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, ராஜகுமார் மாதிரி இருக்கேள்னு. சூப்பர். ஜடாமண்டல தாரினோ தலையில் வந்து ஜடாமுடி இருக்கே. ஆமாம், அந்த குகந்தான் அந்த பால் கொடுத்தான் அது இதுவும் தடவிண்டேம்லாம் சொல்ல வரும். ரெண்டு பேரும் அப்படியே வந்து அப்படியே மெஸ்மரைஸ் ஆகி கேட்டுருக்கா. லக்ஷ்மணன் மெஸ்மரைஸ் ஆனான்னு தெரியல, ராமர் மெஸ்மரைஸ் ஆயிட்டார். எதிர்ச்சியேவ சம்பிராப்தோ சந்திரசூரிய வசுந்தராம். அடாடாடாடாடா, எதேர்ச்சியா சந்திரனும் சூரியனும் இப்படி ரோட்ல நடந்து வந்தா எப்படி இருக்கும், பூமியில வசுந்தரால அப்படி நடந்து வந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி எதேர்ச்சியா சந்திரனும் சூரியனும் நடந்து வர மாதிரி இருக்கு. விஷால வக்ஷசௌ உங்களுடைய வக்ஷஸ்தலம் எப்படி இருக்கான், அப்படி விஷாலமா இருக்கு. வீரௌ மானுஷௌ தேவரூபினௌ நீங்க மனிதர்களில் பெரிய வீரர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒருவேளை தேவர்களோ. சிம்ஹஸ்கந்தௌ சிம்மத்தோடைய ஸ்கந்தம்
தோல்லாம் எப்படி இருக்கான், ஷோல்டர்லாம் அந்த சிம்மத்தோடது இப்படி இருக்கும்ல, அப்படி இந்த சிம்மம் தெரியும்ல எப்படி வரும்னு, சிம்மம் நடந்து பார்த்துருக்கேல, அப்படி அப்படி அந்த அந்த தோல் வந்து தனியாக தெரியும் சிம்மம் நடக்கிறச்ச. அதுவும் அந்த சிம்ம இது இருக்கு இல்லையா, பதம் இருக்கு இல்லையா, கஜம், கஜ கதி, அந்த கத்திங்கிற வார்த்தைக்கு தான் சிம்ம கதி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த சுவாமி புறப்பாடும் போது சிம்ம கத்தின்னு ஒன்று இருக்குது, அப்படி அப்படி வரும், தங்கு 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 தங் 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 தங், அந்த சுவாமி புறப்பாடில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கத்தி இருக்குது, நிறைய கத்தி இருக்குது, கஜகதி இருக்குது. அந்த மாதிரி சிம்மம் மாதிரி உங்களுடைய அந்த தோள்கள்லாம் வந்து சிம்மத்துடைய தோள்கள் மாதிரி இருக்கு. மகோத்சாஹௌ சமதாமிவ கோவ்ருஷௌ, அதாவது கோக்களுக்கெல்லாம் நடுவில் ரிஷபம் மாதிரி இருக்கலாம். நீங்கள் பசு கோ சமூகத்தில் ரிஷபம் மாதிரி இருக்கேள். ஆயத்தாஸ்ச சுவ்ருதாஸ்ச பகவஹ பரிகோபமாக சர்வபூஷண பூஷார்ஹா, எல்லா விதமான பூஷணங்களும் அலங்கரிக்கக்கூடிய வண்ணம் இருப்பினும், எல்லா அங்கங்களும் எல்லா திவ்யமான ஆபூஷணங்கள் அலங்கரிக்கவே பிறந்ததை போல் இருப்பினும் எந்த பூஷணமும் ஏன் போட்டுக்காம இருக்கேள் அப்படின்னு கேட்குறேன். புரியுறதா? ஏன் அலங்காரம் இல்லாமல் இருக்கேன், ஏன் இப்படி மறையுரிய போட்டுன்னு இருக்கேன்னா, சீதா கிடைக்கட்டும் அப்புறம் பட்டாபிஷேகத்தில் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி. உபௌ யோக்யாவகம் மன்யே ரக்ஷித்தும் பிருத்திவீமிமம் சசாகர வனம் கிருத்ஸ்னம் விந்தியே மேரு விபூஷிதாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சமுத்திரங்கள், வனங்கள், அதுக்கப்புறம் விந்திய பர்வதங்கள், இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய இந்த பூமியை வந்து ரக்ஷணம் பண்ணுறதுக்கு வந்த மாதிரி இருக்கேல நீங்கள். இதில் அதாவது இது வந்து இன்டெண்டட் ப்ரிப்பேர்டு டாக் இல்லை. உள்ள வர சொல்லுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் இந்த பக்கம் காலியாக இருக்க பாருங்க, 2 பேர் நாங்கள் இப்படி உள்ளே வந்துடுங்கம்மா. அதாவது இது வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து பேப்பரில் எழுதின்னு 1 மினிட் அப்படி படிக்கிற ஆள் இல்லை அவர். அந்த மாதிரி பரம உத்தமமான பீப்புள், அந்த மாதிரி ஒரு உத்தமமான ஒரு உறவு வந்து ஏற்படும் போது ஃப்ளோ ஆகும் தானே. சரஸ்வதி அந்த இடத்துல தாண்டவம் ஆடுவா, சத்தியத்தை தவிர வாயிலேருந்து எதுவும் வராது. அந்த மாதிரி வருது. இமேச்ச தனுஷி சித்ரே லக்ஷ்ணே சித்ரானுலேபனே பிரகாசத்தே யதேந்திரஸ்ய வஜ்ரே ஹேம விபூஷிதா. நீங்கள் வச்சிருக்கிற இந்த கோதண்டம் எப்படி இருக்குன்னா, இந்திரன் கையில் இருக்கிற வஜ்ராயுதம் மாதிரி இருக்கு. சம்பூர்ணாஷ்ட க்ஷிதௌர் பர்ணாய் தூஷ்ணாஷ்ட சுபதர்ஷனாக. சம்பூர்ணமாக இருக்கேள் பார்க்கறதுக்கு, சுபமாக பரம மங்களமாக இருக்கும் உங்களை பார்க்கறதுக்கு. அதாவது ஹனுமார் இப்படி சொல்கிறது ஒரு பக்கம், இந்த சீத்தையை இழந்துட்டு பரம பெயினில் வந்து அப்படின்னு வரும்போது இந்த மாதிரி ஒருத்தர் எதிர்க்க வந்து சொல்லும்போது எவ்வளோ இதுவாக இருக்கும். கொஞ்சம் நஞ்சம் எங்கேயாவது செல்ஃபு கான்ஃபிடென்ஸ்லாம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நிறைஞ்சிரும். அந்த மாதிரி அப்புறம் நீங்கள் வச்சிருக்கிற அம்பெல்லாம் எப்படி இருக்கான், விஷ சர்ப்பங்களை மேலே போட்டுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்குது. திங்க அவர் வந்து சிவாம்சம் அதனால ஏதாவது ஞாபகம் வந்திருக்கும். விஷ சர்ப்பங்கள்லாம் கையில் வச்சுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோ அம்புகள்லாம் வச்சுன்னு இருக்கேளே அப்படின்னு அந்த மாதிரி போட்டு ஃபுல்லாக இது பண்ணுறார். அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறா யார், லக்ஷ்மணனை வந்து ராமர் வந்து போய் அவருக்கு சொல்லு அப்படின்னா, பிராப்தோகம் பிரவிஷஸ்தேன சுக்ரீவேன மகாத்மனஹா ராஜ்ஞா வானரமுக்கியானாம் ஹனுமான் நாம வானரஹா. ஹனுமான் வந்து சொல்கிறார், நான் இங்கே வந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, வானரேந்திரன் வானர முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவன் என்ன அனுப்பிச்சான்,
என்னுடைய பேர், அடியேனுடைய பெயர் ஹனுமான் அப்படின்னு. இதுக்கு முன்னாடி வால்மீகி ஹனுமான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். இப்போ ஹனுமானே தன்னுடைய பேரை வந்து ஹனுமான் அப்படின்னு. யுவாபியாம் சஹி தர்மாத்மா சுக்ரீவஹா சக்கியமிச்சசி. டைரக்டாக பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டார். பார்த்துட்டார், ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அசஸ் பண்ணிட்டு சுக்ரீவனுக்கு எது நல்லது, என்னுடைய ராஜா சுக்ரீவனுக்கு எது நல்லது அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட்டுக்கு டைரக்டாக வர்றார். சக்கியம் மிச்சதி, சுக்ரீவன் உங்களுடைய சக்கியம் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான். சுக்ரீவன் வந்து யாருன்னு தான் பார்த்துட்டு வர சொன்னான். வெட்டின்னு வேணா கட்டின்னு வருது, பார்த்துட்டு வா அப்படின்னா எரிச்சுட்டு வருது. இதுதான் ஆஞ்சநேயருடைய வேலை. தஸ்யமாம் சச்சிவம் வித்தம் வானரம் பாவனாத்மஜம். நான் வந்து பாவனாத்மஜம்னா என்ன அர்த்தம்? சாரி, பவனாத்மஜம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாயுபுத்திரன் நான். பிக்ஷுரூப பிரதிஷ்சின்னம் சுக்ரீவ பிரிய காரணாத். சுக்ரீவன் பிரியப்பட்டதுனால உங்ககிட்ட வந்து பேசணுங்கிறதுனால நான் ஒரு பிக்ஷு ரூபத்தில் உங்ககிட்ட வந்து பேசின்னு இருக்கேன். ரிஷ்யமுகாதி பிராப்தம் காமகம் காமச்சாரிணம். ரிஷ்யமுகத்துக்கு ரிஷ்யமுக பர்வத்தத்துக்கு இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஹேமன் ஸ்து ஹனுமான் ஏவமுக்துவா து ஹனுமான் ஸ்தௌ வீரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ வாக்கியோஜ்ஞா வாக்கியகுஷலா புனரோவாச்ச கிஞ்சன. வாக்கியத்தினுடைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய, என்ன இண்டிகேட் பண்ணுறாருங்கிற அந்த வாக்கிய மர்மம் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் தெரிஞ்சு ப்ராப்பராக திருப்பி பேச தெரிஞ்ச லக்ஷ்மணன் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார். யாரை? வால்மீகி வந்து லக்ஷ்மணன் இந்த இடத்துல ஒரு திருப்பி ஒரு ஏன்னா இப்போ போய் ஹனுமானோட பேசணும் லக்ஷ்மணர். அது வந்து என்னன்னா அப்படின்னு. அப்போ இப்போ ஹனுமானுக்கு வந்து ஈக்குவலாக லக்ஷ்மணனை பிளேஸ் பண்ணும். பாவம் வால்மீகியோடைய ரோல் பாருங்க. இனிமேல் வந்து லக்ஷ்மணன் ஹனுமானை வந்து ஈக்குவலாக எடுத்துன்னு போகணும். அங்கே பரதன் லக்ஷ்மணன் வச்சு இது பண்ணார். 10-12 years நோ ப்ராப்ளம், ஒன்லி லக்ஷ்மணா, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடுது. இப்போ திருப்பி ஹனுமான் வந்துட்டார் காம்படிஷனுக்கு. அடியேன் நான் ஒரு அடியேன் இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்துட்டார். லக்ஷ்மணன் பாப்பான் வந்துட்டானா, வா நான் தான்ப்பா அடியேன் அப்படின்னு. இல்லை நான் ஒருத்தர் இருக்கேன். அப்போ அதே மாதிரி வாக்கிய குஷலம் உடையவர், வாக்கிய மர்மங்கள் தெரிஞ்சவர், பேசக்கூடியவர். அப்படிப்பட்ட லக்ஷ்மணன் இதோ பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நாங்களுமே வந்து ஒரு தானவன் வந்து எங்களுக்கு சொன்னால் இந்த மாதிரி வைஃபை இழந்து இருக்கிறதுனாலையும் மற்ற விஷயத்தினாலையும் வந்து சுக்ரீவனுடைய மைத்திரம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். சச்சிவோயம் கபீந்திரஸ்ய சுக்ரீவஸ்ய மகாத்மனः தமேவ காங்ஷமானஸ்ய மமாந்திக மிகாகதः தமப்யபாஷ சௌமித்ரே சுக்ரீவ சச்சிவம் கபீம் வாக்கியஜ்ஞம் மதுரைர்வாக்கியைஹி ஸ்நேகயுக்தம் அரிந்தமம். உள்ளது அப்படின்னு எல்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ ராமர் வந்து லக்ஷ்மணன்கிட்ட சொல்கிறார், அப்படி லக்ஷ்மணா இவா இப்போ யார் பேச போகிறா? இப்போ இத்தனை நேரம் வந்து ஆஞ்சநேயர் வந்து ராமலக்ஷ்மணனில் வர்ணிச்சா. இந்த மாதிரி ராமலக்ஷ்மணர்களுடைய வர்ணனை ஒன்றையும் கிடையாது, பின்னையும் கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து அஜாட்டியம் வாக்பட்டுத்துவம்னு பேர். அதுக்கு பேர் வாக்பட்டுத்துவம். அதுக்கு பேர். இந்த மாதிரி ராமலக்ஷ்மணால வந்து வால்மீகி கூட வர்ணிக்கல. இப்ப ராமர், இப்ப அடுத்தது என்ன சிறப்பு? ராமர் வந்து ஆஞ்சநேயரை வந்து பார்த்து ஆஞ்சநேயரை பத்தி ராமருடைய ஒப்பீனியன் சொல்ல போறார். பாப்போமா? நான் ரிக்வேத வினீதஸ்ய நா யஜுர்வேத தாரிணஹ நா சாமவேத விதுஷஹ சக்யம் ஏவம் விபாஷிஷுத்தம். ஒரு ரிக்வேதம் ஓதாதவனோ சாமவேதம் ஓதாதவனோ இல்லை யஜுர்வேதம் ஓதாதவனோ அந்த ஞானம் இல்லாதவனால இப்படி பேச முடியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
எதிர்க்க வந்தது 4 வேதத்தையும் தெரிஞ்ச வேத வித்து. நூனம் வியாக்கரணம் கிருத்ஸ்னம் அனேன பகுதா ஸ்ருதம் பகு வியாஹர தானேன நகிஞ்சித் பாஷ அபசப்திதம். லக்ஷ்மணா, மிக மிக நுணுக்கமா வியாக்கரணம் தெரிஞ்சவன், எல்லா விதமான பாஷா ஞானமும் உடையவன். அவன் பேசினதுல ஒரு அபசப்தமோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஈயோ ஊவோ இல்லை. நீங்களா அவன் அந்த ஒரு இழுப்பு கூட எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது ஆஞ்சநேயர் பேசினதுல. ந முகே நேத்ரோயஸ்சாபி லலாட்டேச்ச ப்ருவோஸ்ததா அந்யேஷ்வபி ச சர்வேஷு தோஷா சம்விதிதா க்வச்சித். தொண்டை, முகம், லலாட்டம் பேசும்போது இது 3 எந்த விதமான தோஷத்துக்கும் உட்படாம அவருடைய டெலிவரி இருக்கு. அதாவது இல்லை மேம் பண்ணிட்டேன், நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏதோ பண்ண மாதிரி ஏதோ ஒப்பேத்திருக்கு, ஏதோ தோஷம் இருக்குன்னு அர்த்தம். பா நீங்க என்ன பெரிய தனுஷ்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்படி பேசல அனுமார். பெரிய தனுசுப்பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உள்ளுக்குள்ள ஏதோ அவருக்கு எரியறதுன்னு அர்த்தம். மூஞ்சில அப்போ கண்டம், முகம், லலாட்டம் இதுல எந்த விதமான தோஷமும் இல்லாம அவருடைய ஃபுல் டெலிவரி இருந்திருக்கு. ஆஞ்சநேயர் அவ்வளோ தூரம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி சொல்றது ஒரு கிரேட்னஸ்னா, அந்த ஆஞ்சநேயருடைய கிரேட்னஸ் ஒருத்தர் ரெக்கக்னைஸ் பண்றாருன்னா அவர் எவ்வளோ கிரேட். அவிஸ்தரம் அசந்திக்தம் அவிலம்பிதம் அவ்யதம் அவ்யதம் அவ்யதம். தேவையில்லாம எக்ஸ்பிளனேஷனோ டீட்டெயிலோ இல்லை. அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவா தேவையில்லாத வார்த்தை ஒன்று கூட பேசல. பேசினது எந்த வார்த்தையும் வேஸ்டா போல அப்படி பேசியிருக்காரு அவர். பிரமாண லட்சணம் என்ன வேதாந்தத்தில்? அனதிகதம் அபாதிதம் அசந்திக்தம் சாரவத் விஸ்வதோமுகம். அது சூத்திரம், சூத்திரத்தினுடைய லட்சணம். சூத்திரபூத்தமா பேசுறாராம் அவரு, சூத்திரபூத்தமா பேசுறாராம். சூத்திரபூத்தம்னா என்ன அப்படின்னா, என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை விட அதிகமாகவும் சொல்ல முடியாது, கம்மியாகவும் சொல்ல முடியாது. அல்பாட்சரம் அசந்திக்தம் சாரவத் விஸ்வதோமுகம் சூத்ரஹா சூத்திரவிதோ விதுவு. அப்புறம் அந்த வார்த்தை ஒன்று யூஸ் பண்ணி பேசினார் இல்லையா, அந்த வார்த்தையை தான் யூஸ் பண்ண முடியாங்க, வேற எந்த வார்த்தையும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்ட வாக்பட்டுத்துவம் இருக்கக்கூடியவரை அப்படி இருக்கார் இவர், இப்படிலாம் இருக்காருப்பா அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ராமருக்கு? பா ஒரு ஆள் கரெக்டா இருக்கான்பா உலகத்துல அப்படின்னு எப்படி இருக்கும்? உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம் வர்த்ததே மத்தியமஸ்வரம். உச்சமாவும் பேசல கீழியும் பேசல, கரெக்டா மத்தியமத்துல பேசியிருக்கான். மா ஸ்ருதி மத்தியமத்தில் வை அப்படிம்பால, அந்த மத்தியமும் இல்லை. அது இது மெதுவாக இருக்குது, அவனுடைய மீடியமாக இருக்கு. எங்கேயுமே ஐயோ பயங்கர பராக்கிரமசாலியார்கள் நீங்கள் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அப்படிலாம் சொல்ல, ஒரு அசர்ட்டிவ்னஸ் இருக்கும். சாதாரணமாக பேசினோன்னா, மத்தியமமான விஷயத்தில் பேசினோன்னா, இட் டினோட்ஸ் தி அசர்ட்டிவ்னஸ் இன் யுவர் நாலேஜ். சம்ஸ்கார கிரம சம்பன்னஹா. ஒருத்தனுக்கு என்னெல்லாம் சம்ஸ்காரம் அவனுடைய மனசுக்குள்ளேயும் இதுலேயும் நடந்திருக்கணுமோ அதெல்லாம் பரிபூர்ணமான சம்பன்னமான ஒரு பர்சனாக இருக்கான். யாரு? ஹனுமான். அத்புத விளம்பிதம். அத்புத விளம்பிதம் அப்படின்னா என்னன்னா, வேற எந்த ஒரு அவருடைய பேச்சில் இருக்கு இல்லையா, விளம்பரம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பிரேக்கோ இதுவோ இருக்க இல்லாமல் எங்கே எவ்வளோ நிறுத்தணுமோ அவ்வளோ நிறுத்தி
எங்கே நிறுத்தாமல் தாரையாக பொழியணுமோ அங்கே தாரையாக பொழிஞ்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீச்சாக இருக்கு அவரோடது. அது அத்புதம்ங்கிற ராமரே ஒன்றத்தை பார்த்து அத்புதம் அப்படின்னாருன்னா எப்படி இருக்கும்? உச்சாரயதி கல்யாணி. அவருடைய உச்சாரணம் மங்களம் பொருந்தியதாக இருக்கு. அவருடைய உச்சாரணம் பரம வாச்சியம் ஹிருதய ஹர்ஷினீம். அவனுடைய வாக்கு கேட்டாலே நெஞ்செல்லாம் அப்படியே ஹர்ஷணமாக சந்தோஷமாயிடுறது. அனயா சித்ரயா வாச்சா திரிஸ்தான வியஞ்சனஸ்த்யயா கஸ்ய நாராத்யதே சித்தம் உத்யதா சேரரேரபி. அதாவது எந்த இடத்துலையும் எக்ஸ்ட்ரா எம்பசைஸ் இல்லாமல் எந்தெந்த சப்தம் எந்தெந்த இடத்துலேருந்து எவ்வளோ எம்பசைஸோடு வரணுமோ அந்தந்த இது. தமிழில் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு. சிம்ம கர்ச்சனை. சிம்ம கர்ச்சனை கேட்டிருக்கீங்களா? வணக்கம், நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பது எப்பம். இப்போது சிங்க கர்ச்சனை மாதிரி நம் தலைவர் பேசுவார் அப்படின்னா அந்த பொண்ணை முதல்ல வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடணும். சிம்மமும் சிம்மம் மாதிரி இல்லை, கர்ஜனையும் கர்ஜனை மாதிரி இல்லை. சிம்ம கர்ஜனை இப்படி இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட நான் ட்ரை பண்ணி கரெக்டாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். கர்ஜனைனா கர்ஜனை வரணும் இல்லையா? அந்த மீனிங் ஃபுல் இதோட போகணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி போடுதான். எங்கெங்க கானா கா, கா அப்படின்னா கா, தானா தா, தா அப்படின்னா தா. அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அவருக்கு. ஏவம் விதோ யஸ்ய தூதஹா நபவேத் பார்த்திவஸ்யது சித்தியந்திஹி கதம் தஸ்ய கார்யானாம் கதோன்யகா ஏவம் குண குணைர்யுக்தாக யஸ்ய ஸ்யு காரியசாதகாக தஸ்ய சித்தியந்தி சர்வார்த்தாக தூதவாக்கியம் பிரச்சோதிதாக. இவனை மாதிரி ஒரு தூதன் இருந்தான்னா அந்த ராஜாவுக்கு வெறும் தூது விடுறதுனாலே எல்லா காரியமும் சாரியமாயிடும். ராமர் காரிய சித்தி ஹனுமான் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா? காரிய சித்தி அப்படின்னு, இந்த காரிய சித்தி ஆகும் அப்படின்னு ஹனுமானுக்கு காரிய சித்தி சக்தி இருக்குன்னு ராமர் அவர் வாயால சொல்றார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, இவன் தூது போனா வேலை நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றது மட்டும் இல்லாம என்ன சொல்றாருன்னா, இவன் தூது அனுப்புறோம் இல்லையா, இவன் தூதா போறதுனாலே அந்த வேலை நடக்கும் அப்படிங்கிறார். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அவர் தூது போவார், அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் அதை அவன் பண்ண சொதப்பெல்லாம் ஒப்பேற்றிட்டு அப்புறம் வேலையை முடிக்கணும். சில பேர் அனுப்பிச்சோன்னா அப்படி இருக்கும். சில பேர் தூது கரெக்டாக போவோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் அந்த ஒர்க்கை முடிக்கணும். ஹனுமான் எப்படி அப்படின்னா, எந்த ஒரு ராஜா கிட்ட ஹனுமான் தூது வச்சு ஹனுமான் மாதிரி ஒரு பர்சன் இருக்கானோ, ஹனுமாரே தூதுனாலேயே அந்த வேலையை முடிச்சிருவார். இன்டைரக்டாக என்ன சொல்கிறாருன்னா, சுக்ரீவன் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்க மாட்டான் இல்லையா? சுக்ரீவன் பயத்தில் இருக்கான். அவர் போய் பாரு, நம்மளை மித்திரனாக்க முடியுமா பாரு, நம்ம அவர் வாலியை போட்டோம், நம்ம ராவணேஸ்வரன் அவருடைய சைன்யத்தை போடலாம், அந்த மாதிரி பேசு ஹனுமான் அப்படின்லாம் அனுப்பலை சுக்ரீவன். என்ன பண்ணார், நீ போய் பாரு, பயமாக இருக்கு யாருன்னு பாருன்னாரு. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, டோட்டல் டீலை சைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். இப்போ ரீசண்டாக அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கார் நம்ம ஊரில். அவர் பேர் என்ன? ஜெய் சங்கர், ஜெய் ஜெய் சிவ் சங்கர். அந்த மாதிரி இவரும் சங்கர் தானே. மாதிரி தத்தஸ்ய வாக்கியம் நிபுணம் நிஷம்ய பிரஹுஷ்டரூபம் பவனாத்மஜ கபிஹி மனசமாதாய ஜயோபபத்தோ சக்கியம் ததா கர்த்துமித்யேஷதாப்யாம். அப்படிப்பட்ட கபீஸ்வரனான ஹனுமான், அந்த ஹனுமான் பற்றி ராமர் ஃபஸ்ட்டு டைம் தூரக்கேந்து ஹனுமான் பேசுறத கேட்டு ஹனுமானை பற்றி ராமர் சொன்னார். இவ வரத பார்த்ததை வச்சுண்டே இவளை பற்றி ஹனுமார் சொன்னார். ஃபுல் ராமாயண யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம்
எந்த அளவுக்கு இன்க்விசிட்டிவ்னஸ் அப்படின்னாக்க, ராமர் வந்து அனுமாரோடைய டோட்டல் சேவாவையும் ஒர்க்கையும் பார்த்துட்டு அபிஷேகத்துக்கு ராஜ்யாபிஷேக அந்த கோலாகலத்தில் வைபவத்தில் சபை கூடும் அப்பப்போ. அந்த சபையில் வந்து தட்சிணத்தினுடைய பெருமையாக இருக்கக்கூடிய மகரிஷி யார்? அவர் அகஸ்திய மகரிஷி. அகஸ்திய மகரிஷி வந்து உத்தரகாண்டம் 35. அந்த அகஸ்திய மகரிஷி வந்து உட்காந்துட்டு ஒன்று நான் சொல்லிட்டு இருக்கார். அகஸ்திய மகரிஷி வந்து ஒரு ஒரு டீட்டெயில்டாக வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக எல்லாம் ஒன்றுமோ கேட்டுருக்கார். அப்போ ராமர் வந்து கேட்குறார், அகஸ்தியரே எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, நீங்கள் இருந்தது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு எல்லாம் ஹனுமார் அந்த சபையில் இப்போ அந்த சபையில் வந்து இப்போ இமேஜின் பண்ணி இந்த சபை இருக்குது, ராஜ்யாபிஷேகம் முடிஞ்சு எல்லாம் கேஷுவலாக உட்காந்துட்டுருக்கா. ராமர் உட்காந்துட்டுருக்கா, சீதா உட்காந்துட்டுருக்கா, அதுக்கப்புறம் வந்து பரத சத்ருக்னாதிகள் இருக்கா, அதுக்கப்புறம் வசிஷ்டாதி முனிவர்கள் இருக்கா, அதுக்கப்புறம் முக்கியமான அதிதியாக இருக்கக்கூடிய அகஸ்தியர் இருக்கார். விபீஷணர் வந்தாரோ பட்டாபிஷேகத்துக்கு? அது வந்தார் இல்லையா? இந்த மாதிரி எல்லாருமே இருக்கா. அந்த சபையில் ஹனுமானும் இருக்கார். ஜெய் ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராம் ஜெய் ராம் ஜெய் ஜெய் ராம் அப்படின்னு அவரும் ஒரு பக்கம் அப்படியே இருக்கார். அப்படியே வந்து எல்லாரும் வந்து அந்த அந்த சந்தோஷத்தை ஜாய் இருக்கு இல்லையா பண்ணும்போது ராமர் சபையில் எழுந்து நிற்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகஸ்தியரை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணுறார். சொல்லுவேன் ராமா, இது எல்லாமே தெரியறது, மற்ற எல்லா விஷயமும் ஓகே, இவாளை பற்றி சொன்னேன் அவளை பற்றி சொன்னேன். அதாவது அவளுடைய ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி தெரியாமல் அவளை போட்டு வந்துட்டார் ராமர். பின்னாடி தான் வந்து வாலியை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறார், பின்னாடி தான் ராவணேஸ்வரனை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறார் ராமர். பின்னாடி எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் ஒருத்தனை கொண்டுட்டேனே, அவன் ரொம்ப பெரிய ஆளுன்னு அப்படின்னு. ஐயோ ராம, உனக்கு தெரியாது உனக்கு ராவணனை பற்றி அப்படின்னு. ராவணனை பற்றி அன்னைக்கு ஒரு ஹாஃப் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபுல்லாக ராவணனை பற்றி பக்கம் பக்கமாக சொல்கிறார் அகஸ்தியர். வாலியை பற்றி பக்கம் பக்கம் சொல்கிறார். இந்திரஜித்தை பற்றி, இந்திரஜித்தை தான் மெயினாக சொல்கிறாரு. அந்த இந்திரஜித்தை கொட்டினது யாரு? இலக்குவன் வேண்டாம். அந்த மாதிரி இப்போது அந்த சபையில் ஒவ்வொருத்தரை பற்றியாக சொல்லும்போது ராமருக்கு ஒரே இன்க்விசிட்டிவ். இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்னா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல, அதனால எழுந்து அகஸ்தியரே, ராவணேஸ்வரன் வாலி சொன்ன கேட்டகரியிலே ராவணேஸ்வரன் வாலி இவா ரெண்டு பேரும் வந்து ஹைட் ஆஃப் அவா ரெண்டு பேரையுமே ஒரு பக்கம் நிறுத்தி வச்சு ஒரே ஆளை அடித்து கொள்ளக்கூடிய பராக்கிரமம் ஆஞ்சநேயருக்கு இருக்கு. அப்புறம் ஏன் அந்த ஆஞ்சநேயர் வந்து அந்த சுக்ரீவன் பின்னாடி இப்படி கையை கட்டி நிற்கிறார்? ராமருடைய கேள்வி புரியல, யுக்தி பூர்வமாக கேட்குற ராமா பதில் சொல்கிறேன். சந்தோஷமாக இருக்கும்ல அகஸ்தியருக்கு. ஏன்னா ஜெய் ஹனுமான் ஜான குண சாகர் ஜெய் கபீஹ லோக் உஜாகர் ராமதூத் அதுலித பலதாமா அஞ்சனி புத்திர பவன் சுத நாமா. ஹனுமான் சாலிசா வந்து இதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு சொல்கிற விற்த்தாந்தத்துக்கு அப்புறம் ஹனுமான் சாலிசாவோடைய ஒரு அக்ஷரமும் உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பொருள் படிஞ்சதாக இருக்கும், உபாசனையாக இருக்கும், ஹனுமத் உபாசனையாக இருக்கும். அப்போ ராமர் எழுந்து கேட்குறார், பூயோ பந்தாத் விமுக்தேன பாஷயித்வா தசானனம் லங்கா பஸ்மீகிருதா ஏன பாவக்கேனேவ மேதினி ந காலஸ்ய ந சக்ரஸ்ய ந விஷ்ணோர் விபதஸ்ய ச கர்மாணி தானி ஸ்ரூயந்தே யானி யுத்தே ஹனுமதः ஏதஸ்ய பகுவீர்யேன லங்கா சீதா ச லக்ஷ்மணः பிராப்தா மயா ஜெயைச்சைவ ராஜ்யம் மித்ராணி பாந்தவாக. அகஸ்தியரே, அவன் ஒரு ஆளே வந்து மகாவிஷ்ணுக்கும் தேவேந்திரன் எல்லாருடைய கர்மத்துக்கும் அபரிமிதமான கர்மங்கள் பண்ணக்கூடியவனாக இருக்கானே, அவன் ஒருத்தனே வந்து வாலியையும் ராவணனையும் அடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பராக்கிரமம் படைத்தவனாக இருக்கானே, அப்புறம் அவன் இல்லைன்னா எனக்கு சீத்தையும் கிடச்சிருக்க மாட்டா, நான் ஜெயிச்சிருக்கவும் முடியாதே. புரியுதா? அந்த சபையில் ஹனுமான் இருக்கார். இதுக்கு மேலே என்ன ரெக்கக்னிஷன் ஒன்று ஹனுமானுக்கு?
மாலை கொடுப்போமா? இந்த மாலை போடுங்கோ, இந்த வாங்கோ ஹனுமான் அப்படின்னு சொல்லி ஹனுமாருக்கு வந்து தன்னுடைய இடுப்பில் இருக்கிற உத்திரியத்தால் சால்வு போட்டால் அவருக்கு ஏதாவது இருக்குமான்னு? நம்ம சுவாமி நம்மளை கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி கேட்குறான். அந்த மாதிரி கேட்ட உடனே அகஸ்தியர் வந்து நல்லா கேட்டாராமா, சூப்பர். முன்பொரு காலத்தில் லாங் எகோ, லாங் எகோ, முன்பொரு காலத்தில் சூரியனுடைய பூர்ண ஒளியினால் தங்கமாக திகச்சுன்றிருந்த சுமேரு, அந்த சுமேரு அப்படிங்கிற தங்கமாக இருக்கக்கூடிய பிரதேசத்துக்கு ராஜாவாக விளங்கக்கூடிய ராஜாவுடைய பேர் வந்து கேசரி அப்படின்னு பேர். அந்த கேசரிக்கு ரொம்ப மிக மிக பிரியமான பாரியாளாக இருந்தது வந்து அஞ்சனா தேவி. ஸோ கேசரி அண்டு அஞ்சனா ரெண்டு பேரும் யாரு? பெரிய ராஜா. அப்போ ஹனுமார் வந்து யாரு? ஷார்ட்ஸ் போட்டுன்னு ராமரோட சுத்துறவர் இல்லை, அவர் வந்து ராஜகுமாரன் ஹனுமான். சரியா? அப்போ வாயுவோடைய மந்திரத்தினாலையும் வாயுவனுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் வாயுவோடைய அம்சமா அஞ்சனாக்கும் கேசரிக்கும் வாயு புத்திரனாக ஹனுமான் புத்திரனாக தோன்றினான். ஹனுமானை ஒரு நாள் படுக்க தூங்க வச்சுட்டோ அஞ்சனாதேவி வந்து இங்கே பக்கத்தில் இந்த காட்டுக்குள்ளே போய் ஏதோ ஒன்று எடுத்துன்னு வரத்துக்காக போயிருக்கா. அதுக்குள்ளே எழுந்துட்டார் ஹனுமான். பசி ஜாஸ்தி அவருக்கு. அழுதர் பார்க்கணுமே. வால்மீகி வந்து ஹனுமானோடைய அழுக அன்னைக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா, முன்பொரு காலத்தில் கார்த்திகை பெண்கள்னால் அழுகையை நிறுத்தப்பட்டவன் யாரு? ஸ்கந்த பெருமான். அவன் அன்று எப்படி அழுதானோ அதே அழுகை சத்தம் ஹனுமான் இடத்தில் கேட்டது அப்படின்னு. அப்போ அப்படியே திரும்பி அப்படி பார்த்தா, நான் டோர் வழியாக பார்த்தாக்க தூரக்க வந்து அழகாக ஒரு ஆரஞ்சு பழம் தெரிஞ்சுதான். அப்போ தான் சூரியோதயம் ஆகிறது. ஆரஞ்சு பழம் தெரிஞ்சோடனே டக் 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 வேகமாக அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை நோக்கி ஓடுறார். ஜம்ப்பு. இவருடைய வேகத்தை பார்த்து காற்று மற்ற இது விஸ்மயம் எல்லாரும் தேவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பையன் இவ்வளோ ஸ்பீடாக, ஏன்னா அவனுக்கு வாயுவோடைய பையன். நேச்சுரலாக மீன்குட்டிக்கு நீஞ்ச சொல்லித்தர வேண்டான்னு அந்த வாயுவோடைய அந்த வேகத்தில் போகிறது இருக்கு இல்லையா, மொமெண்டம் அண்ட் இது பஞ்சதசியில் வந்தது இல்லை இருந்தது. அந்த வீசரத்தன்மையும் அந்த மொமெண்ட் அந்த உஸ்ன்னு போகிறாராம். புத்திரபாஷம் யாரை விட்டது? சூரியனை நோக்கி போறார் அப்படின்ன உடனே அவருடைய வேகம் எப்படி இருந்ததுதான்? வாயுவை விட ஜாஸ்தியா இருந்ததும் அவருடைய வேகம். அடுத்தது என்ன எழுதுறாருன்னா வால்மீகி, கருடனை விட ஜாஸ்தியா இருந்ததுதான் அவருடைய வேகம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா வால்மீகி, அவருடைய வேகம் இதெல்லாம் யார் சொல்லிட்டு இருக்கா? அகஸ்தியர் சொல்லிட்டு இருக்கார். அவருடைய வேகம் இதுக்கு மேலே வேற எதோடையும் கம்பேர் பண்ண முடியும். மனசை விட வேகமாக போயிட்டு இருந்தாராம். மனோஜவம், ஜவம்னா வேகம்னு அர்த்தம். மனோஜவம் கொண்டவர் அவர். வாயு வந்து சூரியனை நோக்கி போறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சூடு ஜாஸ்தி ஆகும்னு சொல்லிட்டு சில் ஐசி விண்டு இருக்குல்ல, அந்த ஐசி விண்டு எடுத்துட்டு அது பின்னாடியே போறார், பையனுக்கு ஏதாவது ஆயிடும் அப்படின்னு. நீங்க இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும். சூரியனை நோக்கி ஜுர்னு போயிட்டு இருக்காரு. வாயு இஸ் கேச்சிங் அப், டே மகனே நில்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி அப்படியே சர்ன்னு போறாரு. 1000 யோஜனை தூரம் போறாரு. ஜுகு சகஸ்ர யோஜன பர் பானு தில்யோ தாகி மதுர் பல் ஜானு. பிரபு முத்ரிகா இப்போ கிடையாது, இது அது கிஷ்கே, அது சுந்தரகாண்டம். ரைட் பண்ணு. சூரியன் வந்து பார்த்தாராம், ஐயோ வரது குழந்தையா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சூட்டை தணிச்சுட்டாராம். குழந்தை சுற்றக்கூடாது அப்படின்னு சூட்டை தணிச்சுட்டாராம். அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்க அந்த சமயம் வந்து கிரகணத்தினுடைய சமயம். தேவாசுர யுத்தங்கள்ல வந்து ராகுக்கும் கேத்துக்கும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தேவர்களை வந்து நீங்க பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரகணத்துக்கு வந்து அவ கொடுக்குற அந்த கிரகண டயத்தில் வந்து
ராகு வந்து சூரியனை முழுங்குற நேரம். ராகு வந்து சூரியனை முழுங்கிறதுக்கு போறா. ஹனுமார் சூரியன் பக்கம் போறத பார்த்து ராகு பயந்து போயிட்டார். அப்படி தொட்ட மாதிரி தொட்டுட்டு போயிட்டார். பார்ஷியல் எக்லிப்ஸில் ஜஸ்ட் டச்சிங் எக்லிப்ஸ் தான் இன்னைக்கு முடிஞ்சது போல் இருக்கு. உடனே ராகுக்கு வந்து கோபம் வந்துடுது. அது எப்படி நம்மளுடைய ரைட்ஸை வந்து இன்னொருத்தர் இது பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ப்ளஸ் இந்த குட்டி பையன் பார்த்தா ஒரே இதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் போட்டு ஒரே தேவன் மாதிரி இருக்கானா, நேராக இந்திரன் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு. இந்திரன் வந்து அப்படி எப்படி நான் கொடுத்த ப்ராமிஸ்லாம் இது அப்படிலாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இந்திரன் அங்கேருந்து வரான். இந்திரன் அங்கேருந்து வந்து பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஐயோ இந்த பையனை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அவருக்கு நிறுத்தவே முடியல. சரின்னு சொல்லிட்டு அட்டாக் பண்ணணுன்ற இன்டென்ஷன் இல்லாமல் சரி ஒரு தட்டுன்னு சொல்லிட்டு வஜ்ரத்தால் ஒரு தட்டுறாரு, வஜ்ராயுதத்தால். அங்கேருந்து நேரம் வந்து தொம்முன்னு விழுறார் ஹனுமர் கீழே. விழுந்து அவருடைய வாய்கிட்ட அந்த இது வந்து அடிபடுறது. சூரியனை முழுங்கினார்னு சொல்கிறல்ல, வால்மீகி முழுங்கினார்லாம் சொல்லலை, புரியுதா? பழன்னு நினச்சுன்னா அதை நோக்கி பறந்தாருன்னு தான் சொல்கிறேன். சூரியனை முழுங்கிட்டார், அதுக்கப்புறம் வாயிலேருந்து திருப்பி விட்டார். எச்சப்பண்ண சூரியனா ஒரிஜினல் சூரியனா அந்த டவுட்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு, சரியா? பார்த்தார் ஹனுமான் வந்து அடிப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் அப்படியே மூர்ச்சையே விழுந்துட்டார்னா ஆல்மோஸ்ட் செத்து போயிட்டார். வாயுக்கு வந்து அந்த சோகம் தாங்கவே முடியல பையன் செத்ததை. அதனால் என்ன பண்ணார், பையனை தூக்கிண்டு நேரம் ஒரு குகைக்குள்ளே போயிட்டு எல்லாரோடைய உயிர் பிராணிகள் இருக்கு இல்லையா, எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து வாயுவை நிரப்பிட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். வாயுவை தன்னை ஸ்டாப் பண்ணிட்டார். அப்படியே இப்படி எல்லாரும் மூச்சு எடுக்கிறாள்ல, மூச்சு எடுத்த உடனே ஸ்டாப் ஆகிடுது. உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வாயு சஞ்சாரம் எத்தனை நேரம் இருக்கோ அவ்வளோ நேரம் தான் எல்லாருக்கும் உயிர். இப்போ ஐயோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோல் வேர்ல்டு ஸ்டாட்டிக் ஆகிடுது. நெருப்பு எரியலை, வேதம் படிக்கலை, ஹவிர்பாகம் கிடைக்கல, ஒன்றுமே கிடைக்கல. டேய் வாங்கடா டேய், ராட்சசர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துட்டாங்க. நம்ம பொழைச்சே ஆணும், வா சீக்கிரம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் நேராக பிரஜாபதி பிரம்மா கிட்ட போகிறான். பிரம்மாஜி கிட்ட போன உடனே பிரம்மாஜி வந்து இருப்பா, இதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும், நீங்கள் ஏதாவது பண்ணியிருப்பேன், வெயிட் பண்ணி என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாஜி வந்து பார்த்துட்டு வாயு பகவான்கிட்ட சொல்கிறேன், திருப்பி நான் லைஃப் தரேன், நான் தான் பிரஜாபதியாச்சே, நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வாயு வந்து கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணுப்பா எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு பிரம்மாஜி எல்லாரையும் சமன் பண்ணுறார். எல்லா தேவர்களும் வாங்கோ, மும்மூர்த்திகள் எல்லாருமே வாங்கோ, இங்கே 6 விதமான ஐஸ்வர்யமும் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கணும். அந்த 6 விதமான ஐஸ்வர்ய தேவர்கள் இருக்கு இல்லையா, என்ன 6 விதமான ஐஸ்வர்யம்? ஷடேத்தே எத்திர வர்த்தந்தே தஸ்ய தேவாக சகாயகிருத்து, புத்தி, பராக்கிரமம், வைராக்கியம், ஸ்ரீயா, யஷஸ், இதெல்லாம் இருக்கு. இந்த 6 விதமான ஐஸ்வர்யத்தையும் பரிபூர்ணமாக அந்த குழந்தைக்கு பிளஸ் பண்ணுங்க. தந்தோம், மும்மூர்த்திகள் உங்களுடைய எல்லா பவரையும் அதுக்கு பிளஸ் பண்ணுங்க, பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரா கொடுத்தோம். 3 தசை. என்ன தசை அப்படின்னாக்க, பால்ய தசை, நடுவில் இருக்கிற தசை, அதுக்கப்புறம் கிஷோரனா இருக்கக்கூடிய தசை, எல்லாத்தையும் அவர் கொடுங்க அப்படின்னா கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் வந்து கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் வா எல்லாம் லைனில் வா, குழந்தை உட்காந்துன்னு இருக்கு, எல்லோரும் வந்து பூனல் போட்டதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி பிரம்மாஜி வந்து எல்லோரையும் நிற்க வச்சு ஒழுங்காக ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, குழந்தைக்கு ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு. ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகிறது அப்படின்னா, அந்த வாய் அடித்து இது இருக்கு இல்லையா, ஹனுன்னு பேர் அதுக்கு, ஹனு. அதனால வந்து அது இதுவானதுனால அவர் பேர் வந்து ஹனுமா. ஹனுமா தான் அவருடைய பேர், ஹனுமா. அனுமா இல்லை, ஹனுமா. அது தமிழில் சம்ஸ்கிருதத்தில் ஹனுமான் அப்படின்னு எழுதுறது, ஹனுமான். அந்த ஹனுமான் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான், ஹனுமான். இந்திரன் வந்தான், சாரிடா கண்ணா, நான் என்ன பிளஸ் பண்ணுறேன்னா, ஆஜீவன பரியந்தம் என்னுடைய வஜ்ரத்தை உன் மேலே அடித்தா கூட உனக்கு என் வஜ்ரத்தினால ஒன்றுமே ஆகாது. சூரியன் அங்கேருந்து வந்தார்.
நான் தான் விவஸ்வான்னு வச்சேன், நாலேஜோட இது. சர்வ சாஸ்திரஜமும் உனக்கு நான் வந்து கொடுக்குறேன். அதாவது சூரியனுடைய மொத்த தேஜஸ் எவ்வளவோ அதில் வந்து 1000ல் ஒரு பர்சன்ட் வந்து உனக்கு அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டார். டிக்கெட். அதுக்கப்புறம் அடுத்த தேவதா வந்தார். சூரியன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறார், அதனால வந்து நீ வந்து பரம பரம உச்சமோத்தமமான வக்தாவாக இருப்ப. வக்தா அப்படின்னா வாக் சாத்துரியம் கொண்டவனாக இருப்ப. உன்னோட வாக்குக்கு வந்து வேறு யாரும் எதிர்க்க பேச முடியாது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து 10 லட்சம் வருஷம் ஆயுஷ் வச்சுக்கோ. அதுக்கப்புறமும் யூ வில் கோ ஆன். அப்புறம் யமன் வந்தார். யமன் வந்து என்னன்னா, லைஃப் லாங் என்னுடைய தண்டனை உனக்கு இருக்கவே இருக்காது. அப்புறம் யமன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பார். அங்கங்கே ஏதாவது டிசிப்ளின் பண்ணுறவர் யமஹா, யமயதி இது யமஹா. இன்னொன்று என்னென்னா, ரோகத்தை கொடுக்குறவரும் யமன் தான். அதனால் வந்து லைஃப் லாங் உனக்கு ரோகமும் இருக்காது, வேறு எந்த விதமான டிசிப்ளினரி ஆக்ஷனும் யாருமே எடுக்க மாட்டான் லைஃப்பில் உன் மேலே. அப்படி யமன் கொடுத்துட்டு போயினார். அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்க, யாருமே வந்து உன்னை வதம் பண்ண முடியாது, யாருமே யாருக்கிட்டையும் நீ வந்து யுத்தத்தில் தோக்க முடியாது. பாவம் ஹனுமாரோடைய ப்ராப்ளம் எங்கேயுமே தோக்க முடியாது. சங்கரர் வந்தார், சிவசங்கர். சிவஜி என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, என்னோட என்னெல்லாம் ஆயுதம் இருக்கோ எல்லாமே உன்னோட ஆயுதம்ப்பா, எடுத்துக்கோ. அந்த குழந்தைய பார்த்தா எல்லாருக்கும் பொங்கி வரும்ல, எல்லாம் கொடுக்குறா. விஸ்வகர்மா வர்றார். உன்னை யாருமே இந்த உலகத்தில் ஜெயிக்க முடியாதுப்பா, நீ வந்து சிறகாலம் சிரஞ்சீவியா இருப்ப, நீ டேக் இட் அப்படின்னு. ஃபைனலாக பிரம்மாஜி திருப்பி கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு, இது நான் தரேன், தீர்க்க ஆயுஷ் இருக்கும் உனக்கு. அப்புறம் என்னுடைய தண்டம் இருக்குல்ல, பிரம்ம தண்டம், இன்க்ளூடிங் பிரம்மாஸ்திரம். பிரம்மாஸ்திரம் இருக்கு இல்லையா, பிரம்மாஜியோட அஸ்திரம், அது கூட உன்னை எதுவுமே பண்ணாதுப்பா, என்னோட பிரம்ம தண்டம் உன்னை எதுவும் பண்ணாது. அதுக்கு மேலே இங்கே பாரு, போனஸ் வச்சுக்கோ. நீ எப்போ உனக்கு இந்த எங்களால் பட்டு மூஞ்சிலாம் டிஸ்லோகேட் ஆகி ஒரு மாதிரி ஆயிருக்கு இல்லையா, அதனால வந்து உனக்கு எப்போ இச்சை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உன் ரூபத்தை நீ எப்படி வேணால் மாற்றிக்கலாம். அப்புறம் பிரம்மாஜி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இன்னொரு வரம் தரேன், நீ எந்த ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ அந்த ஸ்பீடில் நீ ட்ராவல் பண்ணலாம். இச்சா வேகம், சரியா? அந்த மாதிரி. அப்புறம் பிரம்மாஜி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, உன்னுடைய இந்த எல்லா சக்தியும் எதுக்காக கொடுக்கப்படுறது அப்படின்னா, அனுமான் ராவணனுடைய நாசத்துக்கும் அப்புறம் ராவணனுடைய இதுக்கும் சேவாவுக்காகவும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ராவணனுடைய நாசத்துக்கும் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியோடைய சேவைக்காகவும் இது உனக்கு கொடுக்கப்படுது. ஏற்கனவே பிரம்மாஜி எல்லாரையும் எப்படி தெரியுமா கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டின்னு வர்றாருப்பா, வாங்கப்பா, பிற்காலத்தில் இவன் மூலமாக நிறைய வேலை நடக்க வேண்டியது இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும் அப்படி. ஏன்னா இவர் ஏற்கனவே தப்பாக வரம் கொடுத்து வச்சுருக்கார். யாருக்கு? ராவணேஸ்வரன். பாப்பா இவனை வச்சு ராமருக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் உண்டாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க, அது ராமருக்கு சப்போர்ட் இவர், அதுக்காக அனுப்புகிறான் ஹனுமான். அதுக்கப்புறம் ஹனுமான் இந்த பாரு, நீ மட்டும் இல்லை, ஜாம்பவான், தாரா, நலன், நீலன், அதுக்கப்புறம் வந்து சுக்ரீவன், இவா எல்லாருமே இதே ராமகாரியத்துக்காக வருவா. ஆனால் இவா எல்லாத்தையும் சேர்த்து சிரேஷ்டமாக நீ இருப்ப அப்படின்னு சொன்னான். சரி, அதை வச்சு நம்ம அந்த குழந்தை ஜாலியாக இருக்க வேண்டியதானே. லூட்டினா லூட்டி, பாப்பா தாங்க முடியல. அவன் இப்படி 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 நினச்சானா அப்படி போயிடுறான், அப்படி நினச்சா ஒரு செடி அப்படியே பேர்த்தெடுக்கிறான். அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷிகளுடைய ஆசிரமில் தொல்லைன்னா தொல்லை, அவ்வளோ தொல்லை, ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கு என் குழந்தை. இருக்காதா பின்ன, இவ்வளோ தேவர்கள் எல்லாத்தையுமே கொடுத்தா அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும்? அப்படி தானே இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, பிருகுமுனி வந்து சாபம் கொடுக்குறார். என்ன அப்படின்னா, அது பாரு, உன்னுடைய சக்தினால தானே நீ இப்படி இருக்க, உன்னுடைய சக்தி உனக்கு இருக்குங்கிறது மறந்து போட்டோம் அப்படின்னு பிருகுமுனி சாபம் கொடுத்தோடனே அந்த குழந்தை பரம சாத்விகமாகிடுது. சாத்விகமாக இருந்து அதே ரிஷிகுலத்தில் வந்து பரம அனுகூலமாக எல்லாருக்கும் ஹோமத்துக்கு எடுத்து கொடுக்கறது பண்ணுறது, ஃபுல் டைம்
அந்த ரிஷிகளுக்கு சேவை பண்ணிண்டே அப்படியே தன்னுடைய வேத அத்தியாயனம் மற்றது எல்லாமே முடிச்சுடுது. அப்புறம் சொல்கிறார் பிருகுமுனி, ஆனால் உன்னுடைய சக்திகளுக்கெல்லாம் ஒரு பர்பஸ் இருக்குது. யாராவது உனக்கு உன்னுடைய சக்தியை ஞாபகப்படுத்துறது மட்டும் அப்படி இருக்கும், ஞாபகப்படுத்திட்டான்னா அதுக்கப்புறம் உனக்கு வந்து ஃபுல்லாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி பிருகுமணி வந்து இது சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணுறான். அந்த மாதிரி இருக்கப்பட்டவர் வந்து ஹனுமான். புரியுறதா? அந்த ஹனுமானை தான் இந்த விஷயம்லாம் வந்து ராமருக்கு எப்போ தெரிய வருது? பட்டாபிஷேகம் முடித்ததுக்கப்புறம் அகஸ்தியர் சொல்கிறார். ஆனால் ராமருடைய கணிப்பு என்ன? பட்டாபிஷேகத்துக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துட்டார். ஹனுமான் இப்படி இருந்தால் இப்படி இருக்குன்னு காரிய சித்திப்பா, இவன் இருந்தான்னா காரிய சித்தி அப்படின்னு வச்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி இப்போ அடுத்தது என்னது வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் அங்கேருந்து வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா கூட்டின்னு போகணுமே. எங்கே கூட்டின்னு போனோம்? ரிஷ்யமுக பர்வத்தத்துக்கு கூட்டின்னு போனோம் இல்லையா? எங்கே இருக்கோம் இப்போது? கிஷ்கிந்தாக்குள்ளே வந்துட்டோம். கிஷ்கிந்தாக்குள்ளே இப்போது ஹனுமான் வந்து தன்னுடைய கபிஸ்வரூபத்துக்கு வந்துட்டார். திருப்பி தன்னுடைய கபிஸ்வரூபத்துக்கு வந்துட்டோம். எதிர்க்க வந்து ராமலக்ஷ்மணா இருக்கா. அவள் எப்படி வர்ணிச்சார்? இப்படி இருக்கேள் அப்படி இருக்கேள் ஞான மாதிரி இருக்கேள்லாம் வர்ணிச்சார்ல. இப்போ வாங்கோ, நான் வந்து உங்களை கூட்டின்ட்டு போகிறேன். சது விபுலயஷா கபி பிரவீரஹ பவனசுத கிருதகிருத்யத்வத் பிரஹ்ருஷ்டஹ கிரிவரமுரு விக்ரம பிரயாதஹ சசுபமதி சஹ ராமலக்ஷ்மணாபியாம். என்ன பண்ணாராம்? ஓ அப்படின்னு பண்ணி இப்படி உகாந்தாராம். ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் தான் மேலே ஏற்றின்றாராம். ஏற்றிண்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு அப்படி ஒரு கிளம்பினாராம். நேர ரிஷ்யமுக பர்வத்தத்துக்கு வந்து ரெண்டு பேரையும் இறக்கி விட்டார். இறக்கி விட்டுட்டு நேர சுக்ரீவனை போய் பார்க்குறார். இது வந்து சில பிஃபோர் ஒரு உறவு ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது சம் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ராமரும் வந்து டைரெக்டாக போகல, லக்ஷ்மணா நீ இப்போ யாருன்னு பாரு அப்படின்னு. அது வந்து அதுக்கு பேர் காம்பீரியம்னு பேர். அந்த காம்பீரியத்தை வந்து ராஜகுமாரர்கள் எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணுவோம், அது மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே மாதிரி சுக்ரீவனும் உள்ளே இருக்கான். சுக்ரீவன் உள்ளே இருந்தவுடனே ராமர் வந்து ஹனுமான் வந்து போய் சொல்லணும்ல இந்த மாதிரி அப்படின்னு. என்னன்னா அயம் ராமோ மகாப்ராஜ்ஞா சம்பிராப்தோ திருட விக்ரமஹ லக்ஷ்மணேன சஹா பிராத்ரா ராமோயம் சத்ய விக்ரமஹ ராஜசூயஸ்ச ஸ்வமேதஸ்ச வன்னியோர்நாபிதர்பிதஹ தக்ஷிணாश्च ததோ ஸ்ருஷ்ட்வா காவா சதசஹஸ்ரஷஹ தபசா சத்யவாக்யேன வசுதாயேன பாலிதா ஸ்திரீ ஹேதோஸ்தஸ்ய புத்ரோயம் ராமோரண்யம் சமாகதஹ. ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறேன். என்ன அப்படின்னாக்கா அயம் ராமோ மகாப்ராஜ்ஞா, பரமஜானியாக இருக்கக்கூடிய ராமன், பரமஜானி. திருட விக்ரமஹா, திருடமாக இருக்கக்கூடியவர். லக்ஷ்மணேன அவருடைய லக்ஷ்மண பிராத்தாவோட சேர்ந்து வந்திருக்கார். அவள் அப்பா இருக்கார் இல்லையா, அவள் அப்பா வந்து எண்ணற்ற ராஜசூயங்களும் அஸ்வமேத யாகங்களும் பண்ணவர். அவள் எப்போவுமே அக்னிலையும் தர்மத்திலையும் இருந்தவா. அவளால் எப்போவுமே செல்வ செழிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மகாராஜா தசரதனுடைய புத்திரனாக இருக்கப்பட்டவர் அவர். அவளுடைய தசரதனுடைய மனைவியால் கேட்டுக்கொண்ட வரத்துக்கு இணங்கி தந்தையுடைய வாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ணுவதற்காக அவர்கள் விரதம் பூண்டு காட்டுக்குள் வந்து சீதையை இழந்து சீதையை தேடிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு டக்குன்னு சொல்லிட்டார். டோட்டல் விஷயத்தை 2 ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டார். தஸ்யாஸ்ய வசதோரண்யே நியதஸ்ய மகாத்மனஹ ராவணேன ஹிருதா பாரியா சத்வம் சரணமாகதஹ. அந்த ராவணனால் ஹரிக்கப்பட்ட அவருடைய பாரியா சீதா, அவளை அன்வேஷணம் பண்ணுவதற்காக உங்கள் சரண் வந்திருக்கிறார்கள் ராஜா. யார்கிட்ட சொல்றார்? சுக்ரீவன் கிட்ட சொல்றார். பவதா சக்கிய காமௌதௌ பிராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ பிராகிருஹ்ய சர்ச்சயஸ்வைதேவ்
பூஜனீயாத்மமாமுபௌ பவான் தர்மவான் நீதஸ்ச சுதபா சர்வவத்சலஹ ஆக்யாதா வாயுபுத்திரேன தத்துவத்தோ மே பவத்குணா. அவருடைய எல்லா விதமான நற்குணங்கள் எல்லாம் சொல்லி இப்போ வந்து ராஜா உங்களுடைய சரணுக்கு எப்படி சொல்கிறாரு, ராமலக்ஷ்மணா வந்து உங்கள் சரண் புகுந்திருக்கா. எதுக்கு அப்படி தான் பேசணும். ஏன்னா சுக்ரீவன் இல்லைன்னா இப்போ தான் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கா. அப்போது அவா உங்களோட சரணுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொன்ன அந்த மாதிரி சொன்னோடனே அது என்ன ரோச்சத்தே யதிமே சக்கியம் பகுரேஷா பிரசாரிதா குஹ்யதாம் பாணினா பாணிர் மரியாதா பத்தியதாம் துருவா. இவர் என்ன சுக்ரீவன் என்ன பண்ணுறான்னா இது கேட்ட உடனே ஜம்முன்னு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரானா வெளியில், நன்னா தெரியணும் அவர் பெரிய ராஜா வீட்டு பரம்பரையில், நானும் ராஜா வானர் ராஜா இல்லை அப்படி இது பண்ணிட்டு வராலாம். வெளில வந்த உடனே ராமர் வந்து சுக்ரீவனை பார்க்கறதும் சுக்ரீவன் வந்து ராமரை பார்த்த உடனே அப்படியே வந்து திருஷ்டி மாத்திரத்தில் சக்கியம் ஏற்படுறதும். சந்தி வந்து ஏற்படுத்த வேண்டிய விஷயம். சந்தினா ஒரு பர்டிகுலர் கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா அது ஏற்படுத்த வேண்டிய விஷயம். ஆனால் சக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து அது ஏற்படுற விஷயம். அவ்வளோ ஒரு நட்பு ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருட்டோம். ஏன்னா அவனும் தர்மாத்மா இவரும் தர்மாத்மா அந்த மாதிரி ஒரு ஏதத்து வச்சனம் ஸ்ருத்வா சுக்ரீவஸ்ய சுபாஷிதம் சம்பிரஹிருஷ்டமான ஹஸ்தம் பீடயாமாச பாணினா ஹிருஷ்ட சௌஹர்த மலம்பிய பரியசஸ்வஜ பீடிதம். இப்படி சுக்ரீவனும் வாங்கோன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே ரெண்டு பேரும் வந்து இருக்க கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க. சுக்ரீவனும் ஸ்ரீராமரும் வந்து அப்படியே இருக்க கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க. உடனே ஹனுமான் என்ன பண்ணுறார், சும்மா அப்படி பேச்சில் ஏதாவது சுக்ரீவன் நாளைக்கு விட்டுறப்ப ராமரை பற்றி தெரியும். என்னது ராமர் ஒரு பேச்சுன்னா மாற மாட்டார். சுக்ரீவன் வேறு ஏதாவது பயந்துகிந்து ஏதாவது மாற்றிட்டான்னா அதனால உடனே ஒரு கட்டையை உடச்சி போடுறாரு. மேலே இந்த பெரிய மரத்தினுடைய கட்டையை உடைச்சு பெருசாக அக்னி வளர்க்குறார் ஹனுமான். அக்னி வளர்த்து என்ன சொல்கிறேன்னா உங்கள் சக்கியத்தை வந்து அக்னிக்கு சாட்சியாக்கி அக்னிக்கு பூஜை பண்ணி அக்னியை வலம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் சக்கியத்தை வந்து அதை திருடப்படுத்துங்கோ. சக்கியம்னா என்ன, உனக்கு என்ன ஆனாலும் நான் இருக்கேன், எனக்கு என்ன ஆனாலும் நீ இருக்க, உன் கஷ்டத்தை நான் போக்குறேன், என் கஷ்டத்தை நீ போக்கு அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் அந்த அக்னியை வலம் வந்து தே டேக் எ ஓ ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். யார்? சுக்ரீவன். ஸோ ஹனுமான் என்ன பண்ணியிருக்கார், அவர் ராஜகுமாரனாக இருந்தாலும் தாசனாக இருந்து ராஜ்யத்தை இழந்த சுக்ரீவனுக்கு சேவை பண்ணி ஹனுமானுடைய சகவாசத்தினால சுக்ரீவனுக்கு முழுக்க ராஜ்யம் திருப்பி கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பராக்கிரமியான ராமருடைய சக்கியம் ஏற்பட்டது. அந்த மாதிரி ராமா வந்து சொல்கிறார், சுக்ரீவா கவலைப்படாத. என்ன கவலைப்படாத, இன்றைக்கே வாலியை கொல்றேன் அப்படிங்கிறார் ராமர். இன்றைக்கே நான் வாலியை கொண்டுடுறேன் அப்படின்னு. வாலி முன்ன ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபிலாம் எனக்கு வேண்டாம், என்ன இல்லை நான் கொண்டுடுறேன் அப்படிங்கிறார். உபகார பலம் மித்ரம் விதித்தம் மே மகாகபே வாலினம் து வதிஷ்யாமி தவ பாரியாபஹாரினம். பொண்டாட்டியை எடுத்துட்டான்ல நான் கொண்டுடுறேன் அவனை அப்படி. ஏன்னா ஏற்கனவே தவ பிரசாதேன நரசிங்கவீர பிரியம் வா ராஜ்யம் ச சமாப்னுயாமஹம் ததா குருத்வம் நரதேவ வைரினம் யதா நஹிம் ஸ்யாத் ச புனர்மமக்ரஜம். இதெல்லாம் சொல்லி ராமர் வந்து ஃபைனலாக நான் வந்து கொன்னுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணிக்கிறான். என்னது இது பண்ணிவிட்டு இவரு சொல்கிறார் அப்புறம் என்னது ரசாதலேவா வர்த்தந்தி வா நபஸ்தலே.
அகமானிய தாஸ்யாமி தவபாரியாம் அறிந்தம. அவள் எங்கே வேணா இருக்கட்டும், நான் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுக்கிறேன், இது என்னுடைய சத்தியம் உனக்கு அப்படின்னு சுக்ரீவன் வந்து ராமருக்கு வந்து சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறான். அனுமானாத்து ஜானாமி மைதிலி சா நசம்சய ஹ்ரியமானா மயா திருஷ்டுவா ராட்சசா ரௌத்ரகர்மனா குரோஷந்தி ராமராமேதி லக்ஷ்மணேதி ச விஸ்தரம் ஸ்புரந்தி ராவணஸ்யாங்கே பன்னகேந்திரவதூர்யதா. ரமா ரமா முன்னாடி அந்த ராவணன் சொன்னேலே, அந்த ராவணன் அந்த ராட்சசன் அவனாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னது அப்படின்னா, ஹா ராமா இதி, ஹா லக்ஷ்மணா இதி, ராமா ராமா லக்ஷ்மணா லக்ஷ்மணான்னு அந்த ராட்சசனுடைய கையில் அகப்பட்டுண்ட ஒரு துடிக்கிற பாம்பு மாதிரி ஒரு பெண்மணி போயிருந்தா அது சீதாவாக தான் இருக்கும். ஆத்மனா பஞ்சமம் மாம்ஹி திருஷ்டுவா சைலதலே ஸ்திதம் உத்தரீயம் தயா தியக்தம் சுபான்யாபரணானிச்ச. இங்கே இருந்துட்டு நானும் என்னையும் சேர்த்து நாங்கள் ஒரு 5 வானரங்கள் பார்த்தோம். அதை அப்போ என்ன பண்ணான்னா, அவளுடைய மேல் உத்தரியத்தை எடுத்து அவளுடைய நகைகள் எல்லாம் வந்து மூட்டை கட்டி போட்டா. நீ பார்க்குறியா ராமாத அப்படின்னு. பார்க்குறியா ஓன்னு அட ஆரம்பிக்கிறார். ஒரு செகண்ட் லேட் பண்ணாம அதை கொண்டு வா அப்படிங்கிறார் ராமர். ஒரு செகண்ட் கூட லேட் பண்ணாத. தமப்ரவீத் ததோ ராம சுக்ரீவம் பிரியவாதினம் அனயாஸ்துவ சுகே சீக்கிரம் கிமர்த்தம் பிரவியலம்பசி. எதுக்கு லேட் பண்ற, உடனே கொண்டு வா அப்படிங்கிறார் ராமர். லேட் பண்ணாத உடனே, இப்பதானே சொன்னேன், லேட் பண்ணாத உடனே கொண்டு வா அப்படின்னு அந்த இதை பார்த்த உடனே, அந்த நகைகள்லாம் பார்த்த உடனே அப்படியே கட்டி பிடிச்சுட்டு ஓன்னு அடறார் ராமர். வால்மீகி எழுதுறார், ராமருடைய வக்ஷஸ்தலம்லாம் நனைஞ்சு போச்சான். அவருடைய அழுக தண்ணியில் வக்ஷஸ்தலம்லாம் நனைஞ்சு போய் அப்படியே வந்து பஷ்ய லக்ஷ்மணா வைதேகியாக சந்தியக்தியா ஹீயமானாயாக உத்தரீயம் இதம் பூமௌ ஷரீராத் பூஷணானிச்ச. லக்ஷ்மணா பாரு லக்ஷ்மணா, அவள் சரீரத்துலேருந்து எடுத்து அந்த போட்ட ஆபரணங்கள்லாம் பாரு லக்ஷ்மணா அப்படின்னா. லக்ஷ்மணன் வந்து அது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோ கையை கூப்பிண்டா, அண்ணா ஏவ முக்தாஸ்து ராமேன லக்ஷ்மணோ வாக்கியம் அப்ரவீத். இப்படி ராமன் சொன்ன உடனே பின்வருமாறு லக்ஷ்மணன் கூறினான். என்ன அப்படின்னா, நாகம் ஜானாமி கேயூரம். கேயூரம்னா என்ன? நெத்தியில் எல்லாம் மாட்டிக்கிறது இதெல்லாம். நாகம் ஜானாமி குண்டலே. எனக்கு இந்த தலையில் போட்டுக்கிற கேயூரம் தெரியாது, எனக்கு காதில் போட்டிருக்கிற கேயூரம் குண்டலம் இதெல்லாம் எனக்கு ஹாரம் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதப்பா. நூபுரே தூ அபிஜானாமி. இந்த கொலுசு எனக்கு நன்னா தெரியறது ராமா. நித்தியம் பாதாபி வந்தனாத்து. தினமும் சீதா மாதாவுக்கு வந்து நான் பாத நமஸ்காரம் பண்ணுறதுனால இந்த நூப்புரம் எனக்கு தெரியும், இந்த சீதா மாதாவோடது அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் வந்து அவனும் ஒன்று அழறேன். மம தயிதா தமஹதா அமஹிருதாவனாத ரஜனீச்சரேன விமத்திய ஏனசா கதையா மம ரிபும் தமத்திய வை பிளகவபதே யமசந்நிதம் நயாமி. நான் வந்து பாரு, ராமர் வந்து அப்படியே பார்த்துன்ட்டு திருப்பி ரோஷம்னா எனக்கு குரோதம் வருது ராமருக்கு. வில்ல எடுத்து பார், அந்த அந்த ராட்சசனை வந்து இப்போவே யமனுடைய வாய்க்கு நான் அனுப்புகிறேன் பார் அப்படின்னு அப்படி வந்து ஒரு இது பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தது வந்து ஓன்னு சுக்ரீவன் அழறான். சுக்ரீவன் இதை பார்த்து சுக்ரீவன் அழ ஆரம்பிச்சுடுறான். ராமர் வந்து ஐயோப்பா கவலைப்படாத, டோன்ட் வரி, வாலியை நான் போட்டுடுறேன், உனக்கு எல்லாமே திருப்பி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து ராமர் ஓன்னு அழறார். சீதாவை நினச்சி அழறார். சுக்ரீவன் வந்து கன்சோல் பண்ணுறான். ராமா, நீ ரொம்ப பெரிய ஆள், நீ அழக்கூடாது, நீ அழுதுன்னா அதுக்கு இது கிடையாது. இது நான் அழறேண்ணா, எனக்கு தானே ஒய்ஃப் போயிட்டா,
அப்படிலாம் இல்லை. நான் ஓவராக பேசுகிறேன். நான் ஏதோ சொல்லிட்டேன், கன்சோல் பண்ணணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நிறையா. நீ அழாதராம்மா, நீ மட்டும் அழாதீங்கோ, என்ன இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கலாம், என்னோடய உயிரை கொடுத்தாவது சீதாவை திருப்பி கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு எல்லாமோ சொல்லி கன்சோல் பண்ணோடனே ராமர் சொல்கிறான், நான் நீ கன்சோல் பண்ணதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை சுக்ரீவா, ஏன்னா ஒரு நண்பன்னா அதை தான் பண்ணணும். நீ பண்ணதுனால எனக்கு என்னென்னா என் மனசில் இருக்கிற பாரமும் சோகமும் குறைஞ்சிடுத்து சுக்ரீவா அப்படின்னு சொல்லி பரம சுக்ரீவனோட சொல்லி திருப்பி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க, வாலியை நான் கொல்றேன் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போது வாலி சுக்ரீவனுக்கு நடந்தது என்ன, ஏன் சுக்ரீவன் வாலி சுக்ரீவனுடைய ஒய்ஃபை தூக்கின்னு போயிட்டான், ஏன் சுக்ரீவன் வீட்டில் உள்ள இல்லாமல் அவனை வெளில அனுப்பிச்சுட்டா, ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கான், அது நாளைக்கு. ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷா கோ பிராமணேபிய சுபமஸ்து நித்யம். எல்லாம் மேலே வா. காலே வருஷம் கட் பண்ணல. பிருத்திவி சஸ்யசாலினி தேசோயம் க்ஷோபரஹிதः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः. जय श्री राम. हनुमान साल हनुमान कम. Kneel down. जय जय राम कथे विमले, जय जय राम कथे, जय जय सीता राम स्वरूपिणी, जय जय राम कथे विमले, जय जय राम कथे. वारुणि मुख पद्मात् कलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रमेशुतिरम्यां विमले, जय जय राम कथे. गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी, वीणाम्रणयं देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो, विमले जय जय राम कथे. मधुमय मृदु तरंगे निमग्नो राम रसे मनसे, गिरिजा सहितो मुदित गिरीशो नृत्यति कैलासे, विमले जय जय राम कथे. मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान्, त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान्, विमले जय जय राम कथे. जय जय राम कथे विमले, जय जय राम कथे. जय जय सीता राम स्वरूपिणी, जय जय राम कथे विमले, जय जय राम कथे. जय बोल रामायण भगवान की जय. जय बजरंगबली. जय बजरंगबली. पार्वती पतये हर हर महादेव.